Great. So, to reiterate again, the trainer for the batch would be Shivkumar Reddy. He's been working as a senior cloud architect, and he is the founder CEO of Metcom and Linus Code. He has 12 plus years of experience, and he has also trained more than 6,500 students as well. He is an alumnus, and he's worked at JP Morgan Co., Accenture, GOV Tech Singapore, and TCS as well. Vignesh, the next. Great. So just a very good thing that I wanted to put forth is that he is the number one Telugu trainer in India for DevOps, and he has trained a lot of students when it comes to training for DevOps in Telugu, and also with regards to the number of live sessions he has conducted, he is the number one Telugu trainer. And also, we have been recognized by a lot of major news outlets like Outlook, Mint, Deccan Chronicle, etc. So just to quickly introduce you to our team and the people you'll be encountering with moving forward. Definitely the trainer from the start till the end, Shiva is going to be there for you no matter what, with any questions, issues that you have. We will also have Krishna Shibu who will help you with job assistance. So when it comes to making you market ready, when it comes to making a very good profile on LinkedIn, resumes, mock interviews, etc., she will help you out. And we also have her on call, and I would request her to probably say a few words about how she has helped students before when it comes to the ATS score, etc. Krishna, over to you. Hey, thanks, Ashwati. Hello, everyone. Krishna here. Yes, so as Ashwati mentioned, I will be the training specialist at Join DevOps throughout your journey here, and I'll be the one who's gonna guide you with how to craft standout resumes that are completely ATS friendly, and also on how to ace your HR interviews as well. Um, as you all know, the market is so competitive right now, and all of us from Join DevOps are making sure that all of you have a, higher chance of getting shortlisted. So the first step, of course, for that is your resume. As you all know, before calling you, the HR in any company knows you only by your resume, right? So it's very important that you shouldn't be compromising anything on your resume. And so talking about the current state, since all the HRs in MNCs and Fortune 500 companies, they're all using application tracking softwares. And it's going to be like highly necessary that your resume is also 100% ATS compliant. We do have from Joint DevOps end, we do have multiple templates of ATS resumes available for each and every one of us as a part of our program, and we try to maintain at least an ATS score of 80, so that you have a better chance of getting shortlisted by the AI as well as the HR. And we will also have resume sessions from Shiva or me, where we'll be talking more about, how easily you will be able to create a good resume. So looking forward to see you all then. Plus, you can reach out to me for any help regarding your job applications. And yeah, so let's make this journey very exciting together. All the very best. Great. Thanks a lot, Krishna. So basically, she will help you, like she already mentioned, she'll help you out with making your resume application tracking system friendly. And now to move ahead, there's just something we all wanted to clear out. So there is this misconception that if you learn DevOps, you can only become a DevOps engineer, which to be honest is not true. There are a lot of roles, a lot of opportunities that are there out there, a lot of openings. So just a few that I wanted to mention, especially the top six. So once you are done with learning DevOps, you could become a DevOps or a DevSecOps engineer. You can become a site reliability engineer, a cloud engineer, automation engineer, Kubernetes administrator, and infrastructure as code specialist. So there are a lot of opportunities out there after you learn DevOps. It's not just confined to being a DevOps engineer. So this is something that we wanted to clear. There are a lot of doubts regarding this as well. Now, moving on to course highlights, we will be covering 120 plus hours of live training. And we also are very strict on being on covering real-time project experience, just so you have hands-on experience on the tools that you would be working on. Then we will teach you in multi environments, which is development, QA, and production.
Also, sometimes it happens that you don't get the time to join a live session, and you don't have to worry. The recordings will be available. And the best part is you will have lifetime access to these recordings even after the course. So basically, you have these recordings even after the course ends. There are a few additional benefits and advantages that we give you along with the course. One would be like Krishna already mentioned, mock interviews. So a few months after you start the course, we will help you with mock interviews. And then ATS resume preparation, like she again mentioned. We also have an exclusive job portal on our website. So the reason why we are doing this is because there are a few companies that put in their job postings either on the career website or on LinkedIn or on Naukri, or maybe not on all of these sites together. So we have a dedicated team who will try to collate all of this data, all of these job openings, and put it on one place, which is our website. So whenever you're looking for a job, I recommend you to go to our website and then look at the job openings as well. So it becomes easy for you because it's a collation of all of them put together. Then we will also have a daily Q&A support window, which will be for up to 6 hours. And this is also going to be lifetime. That's even after the course. If you suddenly have a doubt regarding the course, you can hop in and you can clear your doubts here. We will have a Slack community, which will also again be for lifetime. So basically, anything, any updates, any job openings you have in your company, anything related to the course, everything can happen on the Slack community. Basically, an open forum for all of you all would be the Slack community. Then, like we know, we have weekly quizzes and rewards as well. Then again, interview preparation, very related to mock interviews. So we will help you with interview preparation. Then we have a job referral program. So I just want to put forth an example here. For example, let's say it's you and me. Yeah, you and me, right? So what we do is, let's say that I work for a company right now, and I'm also pursuing this course because I want to upskill myself. Now I have a referral program. Let's say I have a referral program in my company. For DevOps, there is a job opening. What I do is I put in this link either on the WhatsApp community or the Slack community. So it's like a barter system. Now, let's say that you are working for a company, you have a referral program, you can put in the link. So basically, there are also a few rewards that you get from the company if at all I join. So it's basically like a barter system. You can help your batchmates to get into a certain role that they want to get into. So that is one. Also, join DevOps, you're providing a few services to other companies. So let's say that we know that there is an opening for DevOps, we will put in those links as well. So it's like a proper networking place where it's super active and we know what are the openings out there, and you can share your resumes, links, etc. Great. And the best part, definitely 1 week free sessions. And today is the demo session. So we will start these sessions from 16th, which is tomorrow, 16th of December. And the class timings, again, Monday to Friday, 6:15 a.m. to 8:45 a.m. IST. And the session links and the timings are going to be the same. Great. So this is just a quick course overview for you all, just so it becomes easy for you and you know what is going to start when. So like today is the demo session, we have the 1 week free session. And from day 5, we will start the real-time projects. The second month, we will start the HR guidance and mock interviews and resume preparation where Krishna will help you all out. Post that, so the course and the resume preparation will go hand in hand for 4 months. That is, starting from the second month would be the HR guidance. The fourth month, we will end the real-time project. That is, the real-time project would be completed. And like I already mentioned, the Q&A support window and the recordings will be there with you lifetime. That's even after the course ends. Great. So there are a few certificates that we provide. So definitely the course completion certificate, because I know that this is going to be a value addition. We all know it's going to be a value addition for your resume. And also we would be providing an internship certificate for those who complete the stipulated requirements. Okay, this is one very important thing that I wanted to tell you all. We have a WhatsApp community for the batch, and I recommend and suggest all of you all to quickly scan the QR and join the WhatsApp community. The reason being, any batch updates, anything related to the batch would be there in this WhatsApp community. So it becomes very easy for you. Let's say that even you want to know something that's regarding the anything that's related to the batch or the course, you can quickly get onto the community and check. So we are going to put all of the batch updates here. And I think we can maybe open the screen for around 30 seconds and you all can join the community as soon as possible.
Right. So I think Vignesh, that's about it. If everyone has already joined, then great. But you don't have to worry. We will also be sending you the link across either via mail or via WhatsApp. We can ask our team to send you the community link as well. And yes, I hope all of you all have a great 4 months moving ahead, and all the best for your careers. Over to you, Shiva. Thank you. Thank you, Ashwati. Hello, everyone. So, is my voice clear? Okay. Thank you so much. Hello, everyone. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? So, I hope everything is fine. My voice and my video, everything is clear. Okay. హాయ్, నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి. నాకు టోటల్గా 12 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కొంతమందికి నేను తెలుసు, కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. సో ప్రెసెంట్ నేను సింగపూర్లో ఒక కంపెనీ లైనస్ కోర్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అది రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఒక 6 months బ్యాక్. అండ్ ఇండియాలో మెడ్కామ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. బేసిక్గా ఐటీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పైన బోత్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలని అవర్ ప్లాన్. ఓకే, అండ్ దెన్ సో ఈ రెండు కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ముందు ఐ వాస్ వర్కింగ్ యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్. ఒక సింగపూర్లో ఒక స్టార్ట్అప్లో వర్క్ చేశాను. దానికి ముందు ఒక డిబిఎస్ బ్యాంక్ అని సింగపూర్ తెలిసే ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మన సింగపూర్ గవర్నమెంట్తో కూడా వర్క్ చేశాము, మానిటరింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ అండ్ దెన్ సిపిఎఫ్, ఇలా డిఫరెంట్ కంపెనీస్తో వర్క్ చేశాను. అండ్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 2012లో టీసీఎస్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అయ్యాను. అప్పుడు L2 సపోర్ట్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సో లైక్ 2012లో మనకు ఐటీ పైన పెద్ద అవగాహన ఉండేది కాదు. సో అప్పట్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందంటే ఇక లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది అనే ఒక ఉద్దేశంలో ఉండిపోయాము. 2 years తర్వాత కానీ అర్థం కాలేదు మనం చేసే జాబ్ ఎందుకు పనికిరాదు, L2 సపోర్ట్లో పెద్ద కెరియర్ ఉండదు అని చెప్పేసి. సో దాని తర్వాత ఒక మేజర్ స్టెప్ తీసుకొని జావా డెవలపర్గా నా అంతటి నేనే జావా డెవలపర్గా అప్గ్రేడ్ అయ్యి తర్వాత హెచ్సిఎల్ అండ్ యాక్సెంచర్లో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డొమైన్లో వర్క్ చేశాను ఇండిపెండెంట్ జావా డెవలపర్గా. సో ఆ టైంలో లైక్ 2016 ఆ టైంలో యాక్సెంచర్లో నాకు ఒక అసైన్మెంట్ వచ్చింది. డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది ఒక ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీ లాగా ఉంది, మనం ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్లో ఈ రెండు ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేయాలి అనే ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది మా మేనేజర్ నుంచి. అప్పుడు ఒక 2-3 weeksలో నేను ఆ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డెమోలో. అండ్ వీ సబ్మిటెడ్ దట్ ఇన్ స్పెయిన్ మొబైల్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్లో సబ్మిట్ చేశాం. సో ఇలా L2 సపోర్ట్ నుంచి లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్, నేను కంప్యూటర్ టచ్ చేసింది కూడా లేదు పెద్దగా బీటెక్లో ఉన్నంత వరకు. సో క్యాంపస్లో ప్లేస్మెంట్ అయిన తర్వాతనే ప్రాపర్గా కంప్యూటర్ టచ్ చేయడం నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ కొనిందే 2015లో. సో దాని తర్వాత అంటే ఒక ఏమీ తెలియని కంప్లీట్లీ నాన్ ఐటీ సిచ్యువేషన్. అక్కడ నుంచి L2 సపోర్ట్గా చేయడము, దాని తర్వాత జావా డెవలపర్గా అప్గ్రేడ్ అవ్వడము, సో దాని తర్వాత డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ఇవన్నీ సో సమ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్. అది మేబీ ఒకే ఒక్క విషయం, మన ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో వీ కెనాట్ బీ సింపుల్. మన ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ కానీ మన కెరియర్ కానీ డెఫినెట్లీ మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, ఒక బెటర్ పొజిషన్లో ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఏదో చేయాలి అని అనుకుంటూ. సో ఇట్ టుక్ మెనీ ఇయర్స్. నాకు ఆల్మోస్ట్ అసలు ఐటీ అంటే ఏంటో అర్థం అవడానికి నాకు 4-5 years పట్టింది. అప్పటి వరకు మనకు ప్రాపర్గా గైడ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ప్రాపర్గా మెంటర్ చేసేవాళ్ళు కానీ అప్పట్లో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు. అండ్ అసలు యూఎస్కి వెళ్ళాలని ఎంత డ్రీమ్స్ ఉన్నా కూడా నేను వెళ్ళలేకపోయాను. సో ఇప్పటికీ ఆ డ్రీమ్ అలానే ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు వీసా ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి కూడా, యుఎస్ వీసా ఉన్నా కూడా లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వీటి వల్ల కొంచెం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. బట్ ఎవరైతే ఎర్లీగా రియలైజ్ అవుతారో ఐటీలో వాళ్ళకి ఎప్పుడు బెటర్ కెరియర్ ఉంటుంది. సో బయట చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఐటీ స్ట్రెస్ అని, బట్ అది ఎవరు మీరు నమ్మొద్దు. బికాస్ నేను ఈరోజు మీ ముందు ఇలా ఉండి
మీకేదో ఒక క్లాస్ చెప్పగలుగుతున్నానంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఐటీ. నేను చదివింది ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్, బట్ అందులో జాబ్స్ అనేవి ఎక్కడా లేవు. చాలా మంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో జాబ్స్ లేవు. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివింటారు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో జాబ్స్ లేవు. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ ఇట్లా లైక్ బిఏ ఎన్నో డిగ్రీస్ చదువుతున్నాం, కానీ ఇండియాలో ఒక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో జాబ్స్ అనేవి చాలా జీరోగా ఉన్నాయి. అది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే. మనకు ఉండే ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఇండియాలో ఒక ప్రాపర్ కెరియర్ ఉండడానికి కానీ, ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ కానీ, కొంచెం మన లైఫ్ కానీ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ బెటర్ అవడానికి ఉండే ఆప్షన్ మేజర్గా ఐటీ. నేను ఓన్లీ ఐటీ అని చెప్పను, బట్ రిమైనింగ్ సెక్టార్స్ లో చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఐటీలోనే ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కానీ అందరూ ఐటీని ఒక పార్ట్ టైం లాగా తీసుకుంటున్నారు. ఐటీ అంటే ఏదో సింపుల్ గా నేను కోర్స్ నేర్చేసుకొని అమీర్పేట్లో ఏదో ఒక టూల్ పైన ఏదో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కానీ ఇంకేదైనా ఒక టూల్ పైన ఫాస్ట్ గా నేర్చేసుకొని 3-4 మాక్సిమం 1 or 2 months లో ప్రొఫైల్ పెట్టేసి ప్రాక్సీలని, బ్యాక్డోర్ జాబ్స్ అని, ఇంటర్వ్యూ సపోర్ట్స్ అని అండ్ జాబ్ సపోర్ట్స్ అని ఇట్లా అంతా ట్రై చేస్తున్నారు. అది కొంతకాలం వరకు వర్కౌట్ అయింది. అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే, మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఫ్రాడ్ చేస్తాం అంత ఫాస్ట్ గా బయటకు వస్తాం. సో లాస్ట్ 2-3 years లో రిక్రూట్మెంట్ అనేది హెవీగా జరిగింది. లైక్ కరోనా టైంలో అంతే ఫాస్ట్ గా పీపుల్ అందరూ బయటకు వచ్చేసారు. అదొక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐటీలో ఒక మంచి లైఫ్ ఉంది, మంచి కెరియర్ ఉంది. ఐటీలో ఉన్నన్ని ఆపర్చునిటీస్ వరల్డ్ లో ఇంకెక్కడా ఉండవు. పాజిటివ్ వేలో ఐటీని చూస్తే డెఫినెట్లీ మనం ఐటీలో చాలా హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ మనం మండే టు ఫ్రైడే, సాటర్డే సండే హాలిడే, కొన్నిసార్లు ఇంట్లో నుంచి వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. జస్ట్ నిన్ననే మన స్టూడెంట్ ఒక అతను రాహుల్ దేశ్రాజ్, మీకు తెలిసే ఉంటాడు, పాడ్కాస్ట్ కూడా చూసింటాడు, అతనికి కూడా యూఎస్ వీసా వచ్చింది విత్ ఇన్ 9 months. అండ్ హాలిడేస్ బాగానే ఉంటాయి, మనకి అన్ని ఆపర్చునిటీస్ బాగానే ఉంటాయి ఐటీలో. బట్ మనం చేయాల్సింది జస్ట్ మన టైం, మన ఫోకస్ దీనిపైన పెట్టాలి. సో ఎప్పుడు ఐటీని కూడా చాలా సిల్లీగా తీసుకోవద్దు. ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాంలే, ఇంట్లో సిస్టమ్ ఉంది, 4 గంటలు కూర్చుంటే శాలరీలు వచ్చేస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో ఐటీని ఎప్పుడూ చూడొద్దు. ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇంజనీర్ కి మన ఇండియాలో ఒక 1 lakh rupees ఇచ్చే జాబ్ ఏది లేదు, ఐటీ తప్ప. ఉన్నాయి మేబీ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి, బట్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ కి ఏ స్ట్రీమ్ లో అయినా ఉంటాయి, సివిల్ ఇంజనీర్ అయినా మెకానికల్ ఇంజనీర్ అయినా. బట్ మేజర్ ఆపర్చునిటీస్ ఒక యావరేజ్ ఇంజనీర్ కి, లైక్ యావరేజ్ గా పర్ఫామ్ చేసే ఒక ఐటీ ఇంజనీర్ కూడా 4 years కి ఇక్కడ 1 lakh rupees ప్యాకేజ్ ఇస్తారు, 12-13 lakhs. బట్ దానికి మనం చేయాల్సిందల్లా మన రోజులో 8 to 9 hours, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కూడా వర్క్ చేస్తున్నా కూడా 8 to 9 hours మీరు మీ జాబ్ పైన కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఇక్కడ కెరియర్ గ్రోత్ కి అసలు నో లిమిట్స్. ఇక్కడ ఏజ్ డజంట్ మ్యాటరు, ఎక్స్పీరియన్స్ డజంట్ మ్యాటరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. సో ఐటీ ఈజ్ లైక్ కాస్మోపాలిటన్. ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీకైనా వెళ్ళొచ్చు అంటే అది ఓన్లీ ఐటీ స్కిల్తోనే. మన జెండర్ ఏంటో చూడరు, మన క్యాస్ట్ చూడరు, మన రిలీజియన్ చూడరు, ఓకే, ఏది చూడరు. జస్ట్ మన స్కిల్ అండ్ మన ఎక్స్పీరియన్స్, మన స్కిల్ మాత్రమే చూస్తారు, మన టాలెంట్ మాత్రమే చూస్తారు. ఓకే, సో నాకైతే, సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు డెవాప్స్. పర్సనల్ గా ఉండే నా ప్రాబ్లమ్స్ అని కానీ ప్రొఫెషనల్ గా ఉండే ఎవ్రీథింగ్ నేను సెటప్ చేసుకోగలిగింది అది లక్కీగా డెవాప్స్ తోనే. 2016 నుంచే నేను డెవాప్స్ టీచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అప్పట్లో మార్తలిలో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో టీచ్ చేశాను, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ అప్పుడు టీచ్ చేశాము. అప్పుడు ఎవరైతే తీసుకొని ఉన్నారో అప్పుడు ట్రైనింగ్, వాళ్ళు దే ఆర్ ఇంటూ నౌ యుఎస్ లో ఉన్నారు, యూరప్ లో ఉన్నారు, అండ్ చాలా మంది ఆర్కిటెక్ట్స్ గా, టీమ్ లీడర్స్ గా ఉన్నారు. చాలా పాడ్కాస్ట్ కూడా ఇచ్చాను, మీరు కొన్ని చూసింటారు, అండ్ ఇంకా ఇంకా వస్తాయి కూడా. సో 2016-17లోనే నేను చెప్పాను, సో చాలా మందికి డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ నేర్చుకోండి, చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది ఈ టెక్నాలజీ అని. అండ్ నాకు పర్సనల్ గా డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అంటే చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే నేను డెవలపర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను మేజర్ గా కోడే రాస్తున్నాను. బట్ ఆ కోడ్ ఎక్కడ వెళ్తుంది, ఆ కోడ్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, అది ఇంటర్నెట్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది, ఇదంతా నాకు ఒక యాంగ్జైటీగా అనిపించేది. మనం రాసిన కోడ్, ఆ డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ వెబ్సైట్స్ లో ఇలా ఎలా కనిపిస్తుంది, ఎలా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు, ఇంటర్నెట్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇదంతా నాకు ఒక లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. మనం ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నామంటే అదేదో హడావిడిగా జాబ్ కొట్టడానికో డబ్బులు సంపాదించడానికో కాదు. అసలు ఆ టెక్నాలజీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ టెక్నాలజీ సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ వెళ్తే ప్రాపర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అవుతారు, ప్రాపర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అవుతారు. అంతే తప్ప హడావిడిగా కోర్స్ నేర్చేసుకొని ఇంటర్వ్యూకి 4 questions ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంటర్నెట్ లోంచి ఒక రెజ్యూమ్ ని డౌన్లోడ్ చేసేసి నేమ్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ మార్చేసి
జాబ్కి అప్లై చేస్తే ఎప్పటికీ జాబ్స్ రావు. సో ఎప్పటికైనా మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయినా, అది డెవాప్స్ అనే కాదు, ఫ్యూచర్లో మీరు వేరే ఏ టెక్నాలజీకి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, సో మనం దేనిపైన వర్క్ చేస్తున్నాం, మనం చేసే వర్క్ వల్ల ఏ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది, దీంట్లో ఇంకా బెటర్గా మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలం, ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇంకా బెటర్గా ఎలా చేయగలం అనే దానిపైన మీరు కానీ ఫోకస్ చేస్తూ వెళ్తే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్. మీరు ఏదైనా సింపుల్గా అచీవ్ చేయగలరు. సో దిస్ ఇస్ వై ఐఎమ్ ఆల్వేస్ నా డెవలప్స్ అండ్ క్లౌడ్ వల్లనే నాకు సింగపూర్ లాంచ్ లైట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. దాని తర్వాత అక్కడ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేను సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కొన్ని కంపెనీస్లో కానీ అండ్ డిబిఎస్ బ్యాంక్లో కానీ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా నాకు వచ్చింది. ఓకే, సో దాని తర్వాతనే ఇంకా ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము అండ్ రీసెంట్గా ఒక యూరోప్ సంబంధించిన ఒక ప్రాజెక్టు అండ్ ఒక యుఎస్ ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసాము. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫర్ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్. కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా నాకు టీచింగ్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇష్టమే, 2017 నుంచి. ఎందుకంటే డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ని చాలా కష్టంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం నేను చూశాను బయట చాలా మంది. సో అది చూసిన తర్వాతనే నేను టెక్నాలజీని సింప్లిఫై చేసి, ఐటీ అంటే ఒక కామన్ సెన్స్, దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోండి, ఐటీ పైన మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకొని ఎంత ఇష్టంగా వర్క్ చేస్తే మీ కెరియర్ అంత సింపుల్గా ఉంటుంది. కొంతమంది అంటుంటారు లైక్ 12 అవర్స్ 24 అవర్స్ సిస్టమ్ ముందే కూర్చోవాల్సి వస్తుందని. బట్ ఇది నేను చెప్పేది ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం 8 అవర్స్ మించి, నేను నా ఎంటైర్ కెరియర్లో 6 అవర్స్ మించి నేను ఆఫీస్లో ఎప్పుడూ పనిచేయలేదు. అది ఒకే ఒక 1 మంత్ నేను 8 అవర్స్ వరకు పనిచేశాను. అది కూడా ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు. బట్ దీనికి రీజన్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి, మనం చేసేది రిపీటెడ్గా చేస్తున్నామా, డైలీ చేసే పనిని మీకు రిపీటెడ్గా ఇస్తూ ఉంటే మీకు ఇమీడియట్గా ఒక ఆలోచన రావాలి, నేను చేసిన పనిని మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాను, వై కాంట్ వి ఆటోమేట్, ఎందుకు ఆటోమేట్ చేయకూడదు. నేను ఒక వెహికల్ని చెన్నై టు హైదరాబాద్ డైలీ పంపిస్తున్నాను ఒకే రూట్లో. సో ఆఫ్టర్ మనకు హ్యూమన్స్ కి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం ఆలోచన వస్తుంది, ఒక డ్రైవర్ని ఇచ్చి ఎందుకు పంపించాలి, ఒక డ్రోన్ వేసి పంపించవచ్చు కదా ఆటో పైలట్ మోడ్లో అనేది. సో మనం ఒక వర్క్ ని రిపీటెడ్ గా చేస్తున్నప్పుడు మనకే ఒక ఆలోచన రావాలి, ఇక్కడ ఈ వర్క్ నేను రిపీటెడ్ గా చేస్తున్నాను, నేను దీన్ని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు కదా, నా వర్క్ తగ్గుతుంది, అదే ఒక ఆలోచన. సో అలా చేసినప్పుడు మీ వర్క్ ఎప్పుడు కూడా 8 అవర్స్ ఉండదు, లెస్ దాన్ 8 అవర్సే ఉంటుంది, అండ్ మీకు ఎప్పుడు స్ట్రెస్ గా కూడా అనిపించదు. అండ్ రెండోది, మీరు ఆటోమేట్ చేస్తున్నా కూడా మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉన్నా కూడా స్టిల్ మీరు 8 అవర్స్ మించి వర్క్ చేస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మిస్టేక్. మీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ ఏదో రాంగ్ ఉంది. మనం చేయాల్సిందంతా చేస్తున్నాం, మనకు క్లారిటీ ఉంది, ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం, స్టిల్ అది ఇంకా మనకి ఎక్కువ స్ట్రెస్ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అలా చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఒక లెవెల్కి ఎదిగినట్లు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు డెఫినెట్లీ కంపెనీ చేంజ్ అవ్వచ్చు. మీ మేనేజ్మెంట్ మీకు ప్రాపర్ సపోర్టివ్ గా లేనప్పుడు, మిమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నా కానీ, మిమ్మల్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నా కానీ మీరు ఈజీగా కంపెనీ అనేది చేంజ్ అయిపోవాలి. సో ఈ 2 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీ కెరియర్ లో ఎప్పుడు కూడా మీకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వరు. ఓకే, సో అండ్ నేను తెలుగులోనే టీచ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, నేను ఫస్ట్ లో కొన్ని బ్యాచెస్ ఇంగ్లీష్ లో టీచ్ చేశాను 2017-18 ఆ టైంలోనే. బట్ తెలుగు వాళ్ళే మోస్ట్లీ జాయిన్ అవుతున్నారు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మనం తెలుగులోనే మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కనెక్టివిటీ కానీ, ఆ ఫోకస్ కానీ, ఇంట్రెస్ట్ కానీ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుకోవడం అనేది పెద్దగా అర్థం అవ్వదు. మనం మూవీ పెట్టుకొని తెలుగు సినిమా ఈజీగా చూడొచ్చు, బట్ మూవీ పెట్టుకొని ఇంగ్లీష్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఫుల్ ఫోకస్ దానిపైనే పెట్టాలి. బట్ తెలుగు అయితే అది కనెక్టివిటీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కానీ, మన చుట్టూ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్తో కంపేర్ చేస్తూ మన టెక్నాలజీని నేర్చుకోవడము, ఫోకస్, అండర్స్టాండింగ్, కాన్ఫిడెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ బెటర్ అయ్యాయి. సో అందుకనే నేను తెలుగులో చెప్పడమే స్టార్ట్ చేశాను. సో దానివల్ల మన స్టూడెంట్స్ ఇంకా బాగా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ ఒక్క రీజన్తో తెలుగులో చెప్తున్నాను. అండ్ నా డైలీ నేను 4 అవర్స్ అట్లీస్ట్ నేను జాయిన్ డెవాప్స్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాను. 1.5 అవర్ టు 2 అవర్స్ సెషన్ చెప్తాను. దాని తర్వాత ఆ సెషన్ లో ఒక 15 మినిట్స్ డౌట్ సెషన్ తీసుకుంటాను. దాని తర్వాత అట్లీస్ట్ డైలీ ఒక 1 అవర్ స్పెండ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నేను టీచ్ చేయబోయే టాపిక్ ని ఇంకా ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి, ఎలా చెప్తే అవతల వాళ్ళకి అసలు టెక్నాలజీ ఫస్ట్ టైం వింటున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనేది. సో నేను ఏదో పొద్దున్నే లేచేసి చాలా బ్యాచెస్ చెప్పాను కదా, స్ట్రైట్ అవే క్లాస్ చెప్పడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. బట్ ఐ కెన్ డూ దట్. కానీ అలా చెప్పేస్తే అవతల పర్సన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది అనే దానిపైన నేను డైలీ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 1 అవర్ మినిమం థింక్ చేస్తాను. అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్. సో మార్కెటింగ్ టీమ్ కానీ, సేల్స్ టీమ్ కానీ, ఐటీ టీమ్ కానీ, క్యూఏ టీమ్ కానీ, వాళ్ళతో కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాను.
సో ఐ విల్ బి లిజనింగ్ ఆల్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా ఇంకా ఎలా బెటర్ చేయాలి అనేది కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మై ఇంట్రడక్షన్ కంప్లీట్లీ. సో ఇప్పుడు మనం కోర్స్ డీటెయిల్స్ విషయానికి వస్తే, కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? ఓకే. సో ఇక్కడ joindevs.com ఈ వెబ్సైట్ కూడా కంప్లీట్లీ ఇది ఇంటర్నెట్ లోంచో ఇంకెక్కడి నుంచో పెట్టింది కాదు. దీంట్లో ఉండే ప్రతి వర్డ్ మేము థింక్ చేసి ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉంటేనే ఇక్కడ పెట్టాం. ఓకే. సో ఇక్కడ మన కోర్స్ డీటెయిల్స్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సెషన్ లింక్ కానీ డెమో ఎప్పుడు డీటెయిల్స్. సో సింపుల్ గా కోర్స్ డీటెయిల్స్ గురించి నేను మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే, కోర్స్ వచ్చేసి మండే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 7:15 to 8:45. సో చాలా మంది అడిగారు ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ కూడా చెప్పొచ్చు కదా మీరని. ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే, సో నేను ఈవినింగ్ వరకు వేరే ఏదేదో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసేసుకొని వాటన్నిటిపైన వర్క్ చేసి ఆ వర్క్ ప్రెషర్తోనో ఇంకేదైనా పర్సనల్ గా ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్రెషర్తోనో నేను కానీ ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పాను అంటే ఈవినింగ్ టైము నన్ను 100% నేను ఇవ్వలేకపోతున్నా. బట్ మార్నింగ్ లేవగానే నా ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అనేది క్లాస్ అయితే ఐ కెన్ డెలివర్ మై 100%. సో అందుకని నేను మార్నింగ్ సెషన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పొద్దున లేవగానే సో ఐ విల్ హ్యావ్ ఫ్రెష్ మైండ్. సో నేను ది బెస్ట్ డెలివరీ చేస్తాను యాజ్ ఎ ట్రైనర్. 120 hours ఉంటుంది, మినిమం 80 సెషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది లైవ్ సెషన్, ఖచ్చితంగా రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ చూడండి. సో సెషన్ టైమింగ్స్ అయితే సేమ్. సెషన్స్ ఈ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఎ కోర్స్, నేను వచ్చేసి క్లాస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. సో చాలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే అవర్ హెచ్ఆర్ అండ్ అశ్వతి ఆల్రెడీ మెన్షన్. జస్ట్ 1 minute. ఓకే. సో 120 hours ఉంది. సో మోస్ట్లీ 120 hours ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే, నేను చాలా చూశాను కొన్ని బయట 45 days అని మాక్సిమం 2 months అని అలా చెప్తున్నారు. 120 hours ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అంటే ఏదో జస్ట్ జెన్కిన్స్, గిట్, మ్యావెన్ పైన 4 క్వశ్చన్స్ అలా నేర్చుకోవడం కాదు. సో ఇట్ హ్యాస్ మెనీ థింగ్స్. నేను అది డెవాప్సే కాదు, చాలా అదర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాను. లైక్ హెచ్టిటిపిఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అసలు మన డొమైన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి. సో ఇలా నేను చాలా అంటే చాలా టాపిక్స్, జనరలైజ్ టాపిక్స్ ఐటీకి రిలేటెడ్ గా ఉండేవి, అవి నేను ఈ ఎంటైర్ కోర్స్ లో చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో అది మనకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ కంప్లీట్లీ ఇది రియల్ ప్రాజెక్ట్ తోనే చెప్తాను. ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు, 2016-17 నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఏది టీచ్ చేసినా కూడా రియల్ ప్రాజెక్ట్ తోనే టీచ్ చేశాను. సో మీరు చూసింటారు, మీకు కావాలంటే జెన్కిన్స్ కానీ, గిట్ కానీ, సోనార్ క్యూబ్ కానీ, సిఐసిడి కానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ, ఇవన్నీ విడివిడిగా మనకు దొరుకుతాయి ఉడేమిలో. 400 రూపీస్కో 500 రూపీస్కో ఫ్రీగా కూడా దొరుకుతాయి. ఓకే. బట్ డెవాప్స్ అంటే టూల్స్ నేర్చుకోవడం, విడివిడిగా నేర్చుకోవడం కాదు. డెవాప్స్ ఇస్ అ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక డెవలపర్ ఒక కోడ్ రాసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అప్లికేషన్ వెళ్ళి అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో డిప్లాయ్ అవుతూ ఉండాలి. సో వీ నీడ్ టు అచీవ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ అండ్ టూల్స్ ఇక్కడ. సో ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఫస్ట్ రోజు నుంచే టీచ్ చేస్తాం. నేను పైన జెన్కిన్స్ ఒక 2 రోజులు చెప్పేసి, గిట్ 2 రోజులు చెప్పేసి, ఏడబ్ల్యూఎస్ 2 రోజులు చెప్పేసి, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ 2 రోజులు చెప్పేసి, ఫైనల్ గా ఒక డమ్మీ హలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ 1 డేలో ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్. డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాపర్ గా అంటే ఏంటి అంటే, సో లాస్ట్ 15 years లో, లాస్ట్ 20 years లో డెవాప్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది అనేది ఇక్కడ నేను కంప్లీట్ గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాం. అదేంటి అంటే, ఫస్ట్ లో అసలు అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. అండ్ దానికి ముందు సర్వర్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు లైనెక్స్ కమాండ్స్ కానీ, లైనెక్స్ లో ఉండే ఎడిటర్స్ కానీ, సో ఇలాంటి లైనెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలియాలి. సో దానిపైన ఒక 4-5 days లైనెక్స్ పైన స్పెండ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత మనం
ఇందాక చెప్పినట్లు 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, వెబ్ సర్వర్ కానీ అప్లికేషన్ సర్వర్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేస్తాము. మాన్యువల్గా డెవాప్స్ లేని టైంలో అప్లికేషన్స్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు అనేది మనకు తెలియాలి. ఎందుకంటే ఒక ప్రాసెస్ని మనం ఆటోమేట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా అది మాన్యువల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియాలి. సో ఇప్పటికిప్పుడు ఆటో పైలట్ కార్స్ అనేది మనకు రాలేదు, సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ అనేది మనకు రాలేదు. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కార్ని అడాస్ మోడ్లో పెట్టేసి ఆటో పైలట్ మోడ్లో పెట్టేసి నేను నడపలేను. సో ఐ షుడ్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ మాన్యువల్లీ, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ పుట్ ఇన్ టు ఆటోమేషన్. మాన్యువల్గా ఎలా జరుగుతుందో తెలియకుండా ఆటోమేషన్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో అందుకని నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. ఆటోమేషన్ అనేది అలవాటు అయితే ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది ఎవరు చేస్తారు? సో ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా రీసెంట్గా మీరు చూసారు, మేజర్ కంపెనీస్ లైక్ AWS కానీ, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్, ప్రతి సిస్టంలో ఎప్పుడో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటుంది. మనం కంప్లీట్లీ ఆటోమేషన్ పైన డిపెండ్ అయితే సో సిస్టమ్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి మాన్యువల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది తెలిస్తేనే ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది వీ కెన్ డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, రేపొద్దున మీరు ఇప్పుడంటే డెవాప్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో రేపొద్దున డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకునే ఈ స్కిల్స్ అన్ని మీకు అక్కడ వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ విల్ స్టాండ్ డిఫరెంట్. అండ్ మల్టీ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో టీచ్ చేస్తాం, డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ టు రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. సో రికార్డింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ క్లాస్ పైనే ఫోకస్ చేయండి, ఎవరు కూడా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోవద్దు అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. సో మీ పూర్తి ఫోకస్ నేను చెప్పే టాపిక్ పైన, నేనేం చెప్తున్నాను, ఎలా చేస్తున్నాను అనే దానిపైన మాత్రమే పెట్టండి. సో వీ విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్, ఫస్ట్ మినిట్ నుంచి లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ రికార్డ్ చేసి విత్ ఇన్ 2 hours అప్లోడ్ చేసేస్తాం. అండ్ అది మీకు లైఫ్ టైం ఉంటుంది. ఇది 1 year అలా కాదు, మీరు ఆఫ్టర్ 10 years వచ్చి చెక్ చేసుకున్నా కూడా మీకు ఆ రికార్డింగ్ అక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇవి జనరల్గా లైక్ లాస్ట్ 3 batches బ్యాక్ వరకు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. బట్ లాస్ట్ 3 batches నుంచి ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్గా చేయాలి, ఇంకా సంథింగ్ కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది మార్కెట్లో, సో దానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ATS రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ మీరు చూసే ఉంటారు. రీసెంట్గా ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాము. నేను లైవ్లో ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ప్రొఫైల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది లైవ్లో చేసి చూపించాను ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. నేనేమి ఎక్కడ ప్రొఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయలేదు, గూగుల్ డాక్స్ ఓపెన్ చేసి లైవ్లో అందరి ముందు ఒక ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను విత్ ఫార్మాటింగ్, ఫాంట్స్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దెన్ అలానే సెకండ్ పార్ట్లో ATS ప్రొఫైల్ అనేది ఎలా పెట్టాలి అనే ఇందాక HR కృష్ణ కూడా చాలా ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఆ 2 సెషన్స్ చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. వి విల్ టేక్ దోస్ రెజ్యూమ్ సెషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్యాచ్. ఓకే, సో మీకు కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒకవేళ కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూని అటెండ్ అవ్వడానికి అంటే వి విల్ టేక్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ జాబ్ పోర్టల్ ఉంది. మీరు ఎక్కడా చూసిండరు జాబ్ పోర్టల్ అంటే ఏంటి, అసలు డెవాప్స్ కోసం డెడికేటెడ్గా జాబ్ పోర్టల్ ఏంటి అనేది. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్ జాబ్ పోర్టల్. ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెండిచర్ గురించి ఆలోచించట్లేదు, బికాస్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ సాఫ్ట్వేర్. ఒక నౌకరీ, ఒక లింక్డ్ఇన్ ఎలా అయితే హ్యూజ్ సాఫ్ట్వేర్గా ఉంటుందో, సో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ని మేము పర్చేస్ చేసి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా డెవాప్స్ అని సెర్చ్ చేసి మీ ఇష్టం వచ్చిన లొకేషన్ పెట్టి ఇక్కడే డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు. సో ప్రతిరోజు నౌకరీలో కానీ, లింక్డ్ఇన్లో కానీ, వేరే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అయినా పెద్ద కంపెనీస్ అయినా, ప్రతి కంపెనీలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అనేది మొత్తం గ్యాదర్ చేసి ఇక్కడ పెడుతుంటాం. సో మీరు ఇక్కడ నుంచే డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఇంకా ఇంకా బెటర్ చేస్తూ పోతాం, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ వెళ్తాం. సో దీనికి లిమిట్ లేదు. డైరెక్ట్గా హెచ్ఆర్స్కి కంపెనీ ఈ పోర్టల్ యాక్సెస్ ఇచ్చి మీ ప్రొఫైల్స్ని ఇక్కడ నుంచే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసేలాగా కూడా చూస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ ఇంకా బెటర్గా ఎలా చేయాలనే ఆలోచనతో వచ్చాం. అండ్ లాస్ట్ 1 or 2 batches నుంచి QA సెషన్స్ రన్ చేస్తున్నాం. నేను క్లాస్లో ప్రతిరోజు ఒక 15 minutes to 20 minutes క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాను ఆ రోజు టాపిక్లో మీకు వచ్చిన డౌట్స్ గురించి. బట్ క్లాస్ అయిపోయాక స్లాక్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్ స్లాక్ కమ్యూనిటీ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మన స్టూడెంట్స్ అందరూ అక్కడ ఉంటారు.
ఒకరి క్వశ్చన్స్ ని ఒకరు రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒకరికి వచ్చిన డౌట్ ని మనం చూసే ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి. మన ఫ్రెండ్స్ కి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మనల్ని అడుగుతారు, మనకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మన ఫ్రెండ్స్ ని అడుగుతుంటాం. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ వాళ్ళ ఫేస్ చేసిన ఎర్రర్స్ ని ఇలా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ మీకు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు వాళ్ళతో ఇమీడియట్ గా కాల్ తీసుకొని మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. లైక్ ఇట్స్ ఎ స్టడీ గ్రూప్. ఓకే, ఒక స్టూడెంట్ గ్రూప్ లాగా. సో ఇది కూడా లైఫ్ టైం యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో మనం ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రిజాల్వ్ చేయొచ్చు, మనకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వేరే ఎవరైనా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మ్యూచువల్ గా నేర్చుకుంటే మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. మన కంపెనీస్ లో కూడా ఇలాంటి సిస్టమే ఉంటుంది. లైక్ టీమ్స్ కానీ స్కైప్ కానీ. అక్కడ ఏంటి అంటే మనం మన కొలీగ్స్ తో చాట్ చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు. అలానే ఇక్కడ కూడా యూ ఫీల్ అదర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ యువర్ కొలీగ్స్. మీరు వాళ్ళతో చాట్ చేయండి, మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, ఒకరికొక సొల్యూషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకోండి. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ అలాట్. అండ్ ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినా వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు కూడా. ఓకే, సో రీసెంట్లీ శ్రీనివాస్ అవర్ స్టూడెంట్, సో ఇతను ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేశాడు, అవన్నీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, అవన్నీ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రాశాడు. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ అలాట్. అలానే 6 hours క్యూఏ సెషన్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటాం. ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ లో ఎవరైతే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ గా ప్లేస్ అయి ఉంటారో వాళ్ళందరూ వాలంటీర్ గా వచ్చి, సో దే విల్ జాయిన్. మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు స్లాక్ లో కానీ రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే మీరు క్యూఏ సెషన్స్ లో జాయిన్ అయ్యి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి అక్కడ రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మన స్టూడెంట్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ గా జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్ ని ఎంత ఈజీగా చేయగలుగుతున్నారు, ఎంత తక్కువ టైంలో చేయగలుగుతున్నారు అనేది. సో అండ్ లాస్ట్ 1 or 2 బ్యాచెస్ నుంచి ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడానికి వీక్లీ క్విజెస్ కండక్ట్ చేసి అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్స్ కూడా పంపిస్తున్నాం. సో ఏ వీక్ ఆ వీక్ లో చెప్పిన టాపిక్స్ పైన క్విజ్ పెడతాం ఫ్రైడే రోజు. ఎవరైతే 1, 2, 3 వస్తారో, దిస్ ఇస్ నాట్ టు ర్యాంకింగ్ బట్ జస్ట్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ ని మీకు క్రియేట్ చేయడానికి, మొత్తం టాపిక్స్ ని ఒక 15-20 minutes లో క్విజెస్ ద్వారా రివైజ్ చేయడానికి. సో 1, 2, 3 వచ్చిన వాళ్ళకి అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ఇస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ AWS ఆల్సో అమెజాన్ గిఫ్ట్ కార్డ్స్ బదులు AWS క్రెడిట్స్ ఇవ్వడానికి. అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ క్వశ్చన్స్ ఒక టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనేది నేను అక్కడే మీకు సెషన్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ దాని తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లాగా ఐ విల్ అప్లోడ్. జనరల్ గా అది మీరు లింక్డ్ఇన్ లో కూడా చూడొచ్చు, జాయిన్ డెవాప్స్ ప్రొఫైల్లో వీఆర్ అప్లోడింగ్ దేర్ యాజ్ వెల్. అంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని కొట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ టాప్ లైక్ అది ఎనీ పాపులర్ వెబ్సైట్, గీక్స్ ఫర్ గీక్ కానీ ఎనీ పాపులర్ వెబ్సైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది ఒక బుకిష్ డెఫినేషన్. సో ఇది జనరల్ గా హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ ఆన్సర్ ని కానీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే ఇంటర్వ్యూలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే ఐ కెన్ ఈజీలీ రికగ్నైజ్ యు ఆర్ రీడింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, బట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఆన్సర్ అలా ఉండదు. మీరు రియల్ గా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయ్యి మీరు ప్రాజెక్ట్ లోంచి మీ ప్రాక్టీస్ లోంచి వచ్చిన ఆన్సర్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి ఆన్సర్స్ మీద మీరు ఎప్పుడూ డిపెండ్ అవ్వద్దు ఇంటర్నెట్ లో ఉండే ఆన్సర్స్ పైన. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మీరు ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదువుతున్నారా లేకపోతే నిజంగా మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వస్తుందా అని. సో మన ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వస్తే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందో అది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ లో. అండ్ జాబ్ పోర్టల్ తో పాటు మనకు జాబ్ రిఫరల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది మన స్టూడెంట్స్ కానీ. అండ్ మేము కూడా చాలా మంది హెచ్ఆర్స్ ని కాంటాక్ట్ అవుతున్నాం. వీ హ్యావ్ హైలీ స్కిల్డ్ ప్రొఫైల్స్ అని చెప్పేసి, మన ట్రైనింగ్ ఇలా ఉంటుందని వీఆర్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ దెమ్. మా ట్రైనింగ్ ఇలా ఉంటుంది, మా స్టూడెంట్స్ ఇలా ట్రైన్ అయ్యారు, మేము ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాము, యూ కెన్ టేక్ అని. వాళ్ళకి ఏంటంటే స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలి హెచ్ఆర్ కి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో మనం చెప్తున్నాం, మా దగ్గర ఫిల్టర్ అయిన క్యాండిడేట్స్, మా దగ్గర మేము చూసి బాగా పర్ఫామ్ చేసిన క్యాండిడేట్స్ ని డైరెక్ట్ గా మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం, మీరేం మాకు మనీ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ కన్సిడర్ దెమ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ అని మేము ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. సో దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్సో. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లైక్ అడిషనల్ గా మా సైడ్ నుంచి ఏం చేయాలి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మిమ్మల్ని యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అనే ఒక స్ట్రాంగ్ ఉద్దేశం ఉంటుంది మాకు.
ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా మీరు ప్లేస్ అయితే దట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ అస్ ఆల్సో. ఓకే, సో మా సైడ్ నుంచి వీఆర్ గివింగ్ అవర్ బెస్ట్. 100% 200% ఎఫర్ట్స్ ఎప్పుడు పెడుతూనే ఉంటాం. మీ సైడ్ నుంచి మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డెడికేటెడ్ గా ప్రతిరోజు కన్సిస్టెంట్ గా నేర్చుకోవడం ప్రాక్టీస్ చేయడం, ఈ రెండింటిపైన మీరు ఫోకస్ పెట్టండి. మిగతా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అవి ఆటోమేటిక్ గా క్లియర్ అవుతాయి. అండ్ మనకు తెలిసిందే ఇది. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఏదో మోటివేట్ చేస్తున్నట్టు మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇష్టంగా ఏ పని అయితే ఫుల్ ఫోకస్ తో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో అది డెఫినెట్లీ వచ్చి తీరుతుంది. దాంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉండిండొచ్చు మీకు, లైక్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదనో, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ లేవనో, ఇంకేదో నేను నాన్ ఐటీ అనో, కెరియర్ గ్యాప్ అనో, ఇవన్నీ నథింగ్ అనమాట. వీటన్నిటికీ సొల్యూషన్ వచ్చేసి మీరు చేసే ప్రాక్టీస్, మీ కన్సిస్టెన్సీ మాత్రమే. సో అది ప్రాపర్ గా ఉండి మీరు టెక్నాలజీ ప్రాపర్ గా నేర్చుకుంటే రిమైనింగ్ వాటన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇది కోర్స్ ఫీచర్స్. సో మీ సైడ్ నుంచి 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టేలాగా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. అండ్ డెవ్సెకాప్స్ అని స్పెసిఫిక్ గా పెట్టాం కదా, అసలు డెవాప్స్ కి డెవ్సెకాప్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీ అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ గా ఉంటే, ఇది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు యాక్చువల్లీ. సో డెవాప్స్ అనేది ఒక పెద్ద అంబ్రిల్లా లాంటిది అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎ బిగ్ థింగ్. దాంట్లో డెవ్సెకాప్స్ అనేది మీరు రీసెంట్ గా వింటున్నారు. బట్ డెవాప్స్ బై డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో డెవాప్స్ ని ఇంకా ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనం సెక్యూరిటీని కూడా డెవాప్స్ లో యాడ్ చేస్తే బెటర్ కదా. అది ఎలా అంటే, ఒక అప్లికేషన్ డెవలపర్ కోడ్ రాసినప్పుడు, ఓకే, ఆ కోడ్ ప్రతి ఒక్కరూ రాయొచ్చు, మీరు రాస్తారు, నేను రాస్తాను కోడ్. బట్ నేను రాసిన కోడ్ ని అందరూ హ్యాక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం Amazon.in కానీ, లైక్ ఒక చిన్న సింపుల్ వెబ్సైట్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ Amazon.in లో లైక్ మోస్ట్ సెక్యూర్ ఏది ఉంటుంది? మోస్ట్ స్పీడ్ ఆ స్నాప్డీల్ తీసుకుందాం. స్నాప్డీల్ ని మీరు Amazon.in ని కంపేర్ చేస్తే, స్నాప్డీల్ అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ లెస్ సెక్యూర్, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. బట్ అమెజాన్ అనేది చాలా హెవీగా సెక్యూర్ ఉంటుంది. అమెజాన్ లో మనం హ్యాక్ చేసి ఇంకేదో చేయలేము. అమెజాన్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ రెండు వర్క్ అవుతున్నాయి, బట్ కోడ్ ఎంత ప్రాపర్ గా రాస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం ఒక పనిని ఇద్దరికి చెప్పాము అంటే, ఒకడు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తాడు, అది వర్క్ అవుతుంది. ఇంకోటి కూడా చేస్తాడు, అది వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఎవరు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ప్రిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా మన డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు ఊరికే రాసామా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా అంటే కాదు, ఎవరు ఎఫిషియెంట్ గా రాశారు, ఎవరు సెక్యూర్ గా రాశారు అనేది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళ దాంట్లో కోడింగ్ లో ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉంటే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఆ కోడ్ ని స్కాన్ చేసి ఇక్కడ ఈ కోడ్ వాళ్ళకి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తాం అనమాట. ఆ రిపోర్ట్ ని వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని దాన్ని వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ స్టాటిక్ సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ అండ్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. అంటే అప్లికేషన్ లో రాసిన కోడ్ ని స్కాన్ చేసి దాంట్లో సెక్యూరిటీ పరంగా ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా అనే ఒక రిపోర్ట్ ని మనం ఇస్తే, డెవలపర్స్ దాంట్లో ఏమైనా క్రిటికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని రిజాల్వ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ స్టాటిక్ సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్ అండ్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్. సో దీనికి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మనమే మాన్యువల్ గా వెళ్ళి కోడ్ చెక్ చేయము. సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఐ నో నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రోగ్రామింగ్. డెవలపర్ లోపల ఏం రాస్తున్నాడు అనేది నాకు అనవసరం. సో మనం చేయాల్సింది ఒక టూల్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి, ఆ టూల్ తో ఆ కోడ్ ని స్కాన్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చేయడమే. ఓకే, లక్షల కోట్ల లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏ ఒక్క పర్సన్ కూడా మాన్యువల్ గా వెరిఫై చేయలేరు. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద టూల్స్. ఆ టూల్స్ హెల్ప్ తీసుకొని రిపోర్ట్ తీసుకొని ఆ రిపోర్ట్ ని డెవలపర్ కి ఇచ్చేస్తే దాంట్లో క్రిటికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే అతను క్లియర్ చేస్తాడు. అండ్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఉంది. అదేంటి అంటే, మనం ఇంటర్నెట్ లోంచి కొన్ని ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం. లైక్ మనం ఇంటర్నెట్ లోంచి ర్యాండమ్ గా మన ఆండ్రాయిడ్ లో కానీ ఐఫోన్ లో కానీ కొన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం. ఆ యాప్స్ కూడా మెలిషియస్ గా ఉంటాయి. అట్లానే డెవలపర్స్ వాళ్ళ కోడ్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్యాకేజెస్ హెల్ప్ తీసుకుంటారు, వాటిని వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దాంట్లో మెలిషియస్ కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు వాటిని కూడా మనం స్కాన్ చేసి, ఇది మీరు వాడకూడదు, దీంట్లో సంథింగ్ ఇది సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ గా ఇష్యూ ఉంది దీంట్లో అని మనం స్కాన్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని తీసేసి వేరే చేసుకోవడం, ఇలా ఇలా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ఓపెన్ సోర్స్ వల్నరబిలిటీ స్కానింగ్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఓపెన్ సోర్స్ ప్యాకేజెస్ పైన డిపెండ్ అయినప్పుడు వాటిని కూడా స్కాన్ చేసుకొని
ప్రాపర్ అఫీషియల్ వే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ఓపెన్ సోర్స్ వల్నరబిలిటీ స్కానింగ్. అండ్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఉంది. అదేంటి అంటే మన అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్.కామ్ ఎవరైనా హ్యాక్ చేయగలరా, బయట నుంచి ఎవరైనా పర్సన్స్ అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే మనం అప్లికేషన్ ని పబ్లిక్ కి రిలీజ్ చేయక ముందే ఆ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ ని కొన్ని టూల్స్ కి ఇస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరాకోడ్ అనే టూల్ కి, ఆ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అప్లికేషన్ ని ఎవరైనా హ్యాక్ చేయగలరా లేదా అనేది చెక్ చేసుకొని అది కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. దాంట్లో ఏమైనా క్రిటికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని కూడా మనం డెవలపర్స్ కి ఇచ్చి రిజాల్వ్ చేయిస్తాం. సో దట్ ఈస్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్. స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కోడ్ లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా ఇష్యూస్ అనేది చెక్ చేయడం. డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్ వర్కింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కస్టమర్స్ దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా దాన్ని అటాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డైనమిక్ అనమాట. అలానే మనకు డాకర్ ఇమేజెస్ అండ్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా మనం స్కాన్ చేయాలి. వాటిని కూడా స్కాన్ చేసి దాని లోపల ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అనేది, ఇలా మనకు పాసిబుల్ ఉన్న ప్రతి చోట స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్, డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్, స్టాటిక్ సోర్స్ కోడ్ అనాలిసిస్, ఓపెన్ సోర్స్ వల్నరబిలిటీ స్కానింగ్, ఇమేజ్ స్కానింగ్, మేజర్ గా ఈ 5 ఏరియాస్ లో మనం కొన్ని టూల్స్ ని యూజ్ చేసి స్కాన్ చేసి ఆ రిపోర్ట్స్ ని డెవలపర్స్ కి ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంతే తప్ప దాంట్లో ఉండే ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది కాదు. మనం స్కాన్ చేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం మాత్రమే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రిపోర్ట్ లో ఉండే ఇష్యూస్ ని వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తే వి విల్ అలౌ దెమ్ టు గో ఫర్ ప్రొడక్షన్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ ఇష్యూస్ ని క్లియర్ చేయకపోతే మనం చెప్తాం వి విల్ నాట్ గో టు ప్రొడక్షన్ అని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ అనేది చాలా మేజర్ కన్సర్న్. ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ ఇంత వస్తున్నప్పుడు ఒక బ్యాంక్ లో ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూ కానీ వచ్చింది అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఎకానమీ పడిపోతుంది. ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ని ఎవరో పాకిస్తాన్ నుంచో ఆర్ చైనా నుంచో కొంతమంది అటాకర్స్ లోపల ఉండే డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసేసారు, ఆర్ లోపల ఉండే మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళ అకౌంట్స్ కి. ఇలాంటి ఇష్యూ కానీ బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది, మన కంట్రీకి ఒక బ్యాడ్ నేమ్, మన కంట్రీ ఎకానమీ పడిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు అందుకే సెక్యూరిటీ అనేది చాలా మేజర్ కన్సర్న్ అయింది. సో డెవాప్స్ ఏంటి అంటే ఏదైతే బెటర్ ప్రాక్టీసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయో వాటిని డెవాప్స్ కలిపేసుకుంటుంది దాని లోపల. అందుకనే డెవాప్స్ అనేది ఏదో ఒక చిన్న టూల్ లాగా కాకుండా దిస్ ఇస్ ఒక పర్మనెంట్ టెక్నాలజీ అనమాట. డెవాప్స్ అనేది డెవలప్మెంట్ ఎన్ని రోజులైతే ఉంటుందో అంతకు మించి డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ టెక్నాలజీ. సో ఐ కెన్ సే డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది డెవలప్మెంట్ కంటే కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో ఒక 5 years తర్వాత ఇంకా ఏదైనా కొత్త మంచి ప్రాక్టీసెస్ వచ్చాయి, ఇంకా ఏమైనా కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్స్ వచ్చాయి, దెన్ డెవాప్స్ దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా దానిలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై డెవాప్స్ అనేది ఒక టెక్నాలజీ లాగా ఉంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ సింపుల్ టూల్. మీరు చూసే ఉంటారు ఇన్ఫర్మేటికా టూల్, ఈటీఎల్ టూల్, ఇట్లా పవర్ బిఐ అని, ట్యాబ్లు అని, ఇవన్నీ ఒక టూల్స్ అనమాట. ఆ టూల్ నేను యూస్ చేయొచ్చు, యూస్ చేయకపోవచ్చు. బట్ డెవాప్స్ అనేది ఒక టూల్ కాదు, దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టీస్. అది చెప్తాను రేపు సెషన్ లో ఎలా మీకు అర్థమవుతుంది. సో మీరు చూసే ఉంటారు కదా ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రీవియస్ ఒక 10 years బ్యాక్ వెళ్తే ఎప్పుడు బ్యాంక్కి వెళ్ళినా కూడా సర్వర్స్ డౌన్ అంటారు, వెబ్సైట్స్ డౌన్ అంటారు, వెబ్సైట్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటారు. బట్ ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూస్తే లక్షల కోట్ల మంది చూస్తుండే ఇంటర్వ్యూస్ కూడా లైక్ మన ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లైవ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ ఎలాంటి ఇష్యూస్ రావట్లేదు. ఇదంతా ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనమాట. ఈ టెక్నాలజీ లేకపోయింటే మన అప్లికేషన్స్ కానీ మన సిస్టమ్స్ కానీ ఇంత స్టేబుల్ గా ఉండేవి కాదు. సో అందుకనే ఇది ఇంత పాపులర్ అయింది, దీనిపైన ఓపెనింగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ డెవ్సెకాప్స్. మనం లాస్ట్ 2 batches నుంచి కూడా డెవ్సెకాప్స్ టీచ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ 3-4 batches నుంచి కూడా. బట్ అందరూ ఏంటంటే ఐ కెన్ సే డెవాప్స్ అనేది ఒక మేజర్ థింగ్, డెవ్సెకాప్స్ అనేది లైక్ దాని ఒక చిల్డ్రన్ లాగా. సో దట్ ఈస్ వై వీ యూస్ టు సే డెవాప్స్ విత్ AWS. బట్ అందరూ డెవ్సెకాప్స్ లేదా అంటున్నారు. బట్ ఉండి కూడా మనం ఎందుకులే దాన్ని చేయడం అని చెప్పేసి మేము డెవ్సెకాప్స్ అని ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసాం. బట్ వీ టీచ్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్. ఓకే, అండ్ డెవాప్స్ పైన మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ ఆల్సో. డెవాప్స్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ అనేది, డెవాప్స్ అనేది కంటిన్యూస్లీ గ్రోయింగ్ థింగ్. 2024, 23, 24, 25, 26 చూసుకుంటే మీకు
కంటిన్యూస్ లో డెవాప్స్ లో మార్కెట్ గ్రోత్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. డెవాప్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చా యూజ్ చేయకూడదా అనే టెక్నాలజీ కాదు. మీ బిజినెస్ మార్కెట్ లో ఉండాలి, మీ అప్లికేషన్ కానీ మీ బిజినెస్ పాపులర్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా డెవాప్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఇది ఆప్షనల్ టెక్నాలజీ కాదు, ఇది మ్యాండేటరీ టెక్నాలజీ. ఇది ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో వాళ్ళే సర్వైవ్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ ఆ డెవాప్స్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయనులే, నాకు అనవసరం అనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్ 1 month తర్వాత అసలు మార్కెట్ లో ఉండదు. ఓకే, సో మీరు జావా యూస్ చేసుకోవచ్చు, మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. .NET యూస్ చేసుకోవచ్చు, పైథాన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, గో లాంగ్వేజ్, మీ ఇష్టం వచ్చిన లాంగ్వేజ్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చిన సర్వర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ డెవాప్స్ అనేది యూస్ చేయకపోతే మార్కెట్ లో ఉండదు, అది ఏ బిజినెస్ అయినా కూడా, నాట్ ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ కూడా. సో డెవాప్స్ అనేది ఆప్షనల్ కాదు, ఇట్స్ అ మ్యాండేటరీ. సో మీరు ఏ రిపోర్ట్స్ అయినా చెక్ చేసుకోండి, దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ. మీరు చూసింటారు బిగ్ డేటా అనేది, నేను బిగ్ డేటా అనేది 2010 నుంచి వింటున్నా. స్టిల్ బిగ్ డేటా అనేది అంత పాపులర్ టెక్నాలజీ కాదు. సో డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఈస్ అ పాపులర్ థింగ్. లాస్ట్ డెకేడ్ లో ఐటీలో ఏదైనా ఒకటి పాపులర్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఏ రోల్స్ కి మనం అప్లై చేయొచ్చు అంటే లైక్ వీ కెన్ అప్లై ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కి మనం అప్లై చేయొచ్చు, బట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఇంజనీరే కాదు, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఎందుకంటే డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది ఒక సైకిల్ కు ఉండే 2 చక్రాలు లాంటిది అనమాట. ఓకే, సో డెవాప్స్ ఉంటే క్లౌడ్ ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఉంటే డెవాప్స్ ఉంటుంది. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పొజిషన్ కి అప్లై చేయొచ్చు, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ పొజిషన్ కి అప్లై చేయొచ్చు, డెవాప్స్ విత్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కి అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్. ఎస్ఆర్ఈ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్ఆర్ఈ పైన ఎవరు మనకు స్పెసిఫిక్ గా కోర్సెస్ అనేది చెప్పరు, బట్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ వచ్చిన వాళ్ళని ఎస్ఆర్ఈ టీంలోకి తీసుకుంటారు. ఒక 1 week or 10 days వాళ్ళకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, దెన్ యూ కెన్ బికమ్ ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్. ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్స్ రోల్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, బట్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ వచ్చిన వాళ్ళే ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీరింగ్ వర్క్ కూడా చేస్తారనమాట. అక్కడేం పెద్ద మ్యాజిక్ లేదు, బట్ మనం ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీరింగ్ పైన స్పెసిఫిక్ గా కోర్స్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడే. మీకు అది డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ వస్తే మీరు ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీరింగ్ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మ్యాండేటరీగా రావాల్సింది ఏంటి అంటే షెల్, పైథాన్ అండ్ టెరాఫార్మ్, ఇవన్నీ. సో అవి ఎలాగో మన సిలబస్ లో చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ఆల్సో బికమ్ ఎస్ఆర్ఈ ఇంజనీర్. ఓకే, ఇంకా జూనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీరు, సీనియర్ డెవాప్స్ ఇంజనీరు, ఇవన్నీ చాలా కామన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకా కొన్ని పొజిషన్స్ కి కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్, క్యూబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఇలాంటివి కూడా. క్యూబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఇన్ఫ్రా ఇంజనీర్, ఈ పొజిషన్స్ మీరు ఎక్కడ కనిపించినా మీరు వీటిని ఈజీగా అప్లై చేసేయచ్చు. సో ఇది పెద్ద స్కోప్ మనకి. జస్ట్ మౌస్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, సో ఈ పొజిషన్స్ అన్నిటికీ మీరు ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ఎస్పెషల్ గా లైక్ ఈ డిసెంబర్ లో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా, సో మనందరికి స్పెసిఫిక్ గా తెలిసిందే డిసెంబర్ లో ఓపెనింగ్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనేది, బికాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఫ్రైడే అండ్ క్రిస్మస్ అండ్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్, అండ్ దెన్
ఒక బడ్జెట్ అనేది ఇవ్వడము, కంపెనీస్ బడ్జెట్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాయి కాబట్టి సో ఈ టైంలో మనకు ఓపెనింగ్స్ అనేవి కంపేర్ టు అదర్ మంత్స్ ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటే మనకు స్ట్రెస్ అవుతుంది, అయ్యో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇంకా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయలేదే, నేను జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోలేను కదా అనేది. బట్ ఓపెనింగ్స్ లేవు అన్నప్పుడు నెక్స్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే డౌన్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం టు బై. స్టాక్ మార్కెట్ పడినప్పుడే మనం కొనాలి షేర్స్ని, అండ్ పెరిగినప్పుడు అమ్ముకోవాలి. సో అలానే ఎప్పుడైతే ఓపెనింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయో, ఈ మంత్లో ఓపెనింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయో మీకు తెలిసిందో, మీరు పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ మీరు కానీ లెర్నింగ్ పైన పెడితే ఓపెనింగ్స్ లైక్ మార్చ్ ఏప్రిల్కి ఓపెన్ అవుతాయని అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆ టైంకి మన కోర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ 3-4 months మీరు డెడికేటెడ్గా ఇంకా మీరు వేరే ఏ పర్సనల్ యావిగేషన్స్ కానీ పర్సనల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వీటన్నిటిని స్టాప్ చేసి గట్టిగా 3 months to 4 months ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టారు అంటే ఇక మీరు కంటిన్యూస్గా జాబ్స్కి అప్లై చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఈ 3-4 months మీరు మ్యాండేటరీగా మీ సైడ్ నుంచి మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కంప్లీట్ చేస్తూ మిగతా ఫుల్ ఫోకస్ దీనిపైన పెట్టండి. మేబీ యూ కెన్ హ్యావ్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్, బట్ మిగతా టైం ఫెస్టివల్ టైంలో కూడా కొంచెం టైం యూ హ్యావ్ టు స్టీల్ ద టైం ఫ్రమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్. అలా అయితేనే మన కెరియర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక డిఫరెంట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నాను అంటే సో నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ 5 to 10 years నా కెరియర్ దాంట్లో ఉండాలి కదా. 5 to 10 years మీరు కొంచెం పీస్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఇక్కడ 5 to 6 months ఆఫ్ యువర్ టైంని ప్రాపర్గా దీనిపైన స్పెండ్ చేయాలి. ఓకే, మన టార్గెట్ వచ్చేసి March 2025. సో 2.5 months మన కోర్స్ అయిపోయే టైంకి యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ఫర్ జాబ్స్. యాక్చువల్లీ 2.5 months నుంచే, ఎందుకంటే మనం ప్రొఫైల్ ప్రిపేర్ చేసి నౌకరీలో లింక్డ్ఇన్లో పెట్టి మన ప్రొఫైల్స్ వ్యూస్ రావడానికి ఇంకొక ఎలాగో ఒక 2 weeks టైం పడుతుంది కాబట్టి సో యూ టార్గెట్ ఫర్ March 2025. ఆ టైం కల్లా మీ ప్రొఫైల్ ఉండాలి. ఓకే, March 1st week ఆ 2nd weekలోనే మీ ప్రొఫైల్ అనేది నౌకరీలో లింక్డ్ఇన్లో మీరు పెట్టేసి ఉండాలి. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మీరు ఇలా చాలా మంది అడుగుతుంటారు కదా, డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ చాలా మంది నేర్చుకుంటున్నారు, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేర్పిస్తున్నాయంటే. చాలా మంది నేర్చుకుంటున్నారు, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేర్పిస్తున్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఇస్ వెరీ పాపులర్ కాబట్టి. టెక్నాలజీ పాపులర్ అయితేనే, ఏ టెక్నాలజీ అయితే ఎక్కువ పాపులర్ అవుతుందో దానిపైన కదా ఎక్కువ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ టెక్నాలజీ ఇస్ పాపులర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచో చాలా 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 మంది అప్లై చేస్తుంటారు కదా జాబ్స్కి. మనం వాళ్ళకంటే ఎలా డిఫరెంట్గా ఉండాలి. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు డెవాప్స్కి మీరు డెవాప్స్ పైన ట్రైనింగ్ తీసుకున్న పర్సన్ లాగా కాకుండా డెవాప్స్ని ఒక 4 years లెవెల్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా ఎలా అయితే మీరు ఆన్సర్ చేస్తారో అలా చేసేలాగా వి విల్ ప్రిపేర్ యూ హియర్. ఓకే, సో నేను చెప్పాను కదా, ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే మీరు ఎప్పుడైతే డెవాప్స్ డెమో జాయిన్ నేను డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యారో యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఏదైతే అమీర్పేట్ కోర్స్ లాగా క్లాస్కి వెళ్ళడం నోట్స్ రాసుకోవడము అలా కాదు. ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అతని ఎంటైర్ డేలో ఎలా యాక్టివిటీస్ చేస్తాడో అలాంటి యాక్టివిటీస్ మీరు కూడా చేయాలి ఈ 4 months. సో నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, మీరు అటెండ్ అవుతున్నారంటే ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ఏ మీటింగ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ క్లాస్ చెప్పట్లేదు, మనం ప్రాజెక్ట్ ని ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. యూ కెన్ కన్సిడర్ మీ యాజ్ డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్, డెవాప్స్ టీమ్ లీడ్. మీ డెవాప్స్ టీమ్ లీడర్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నా మన ప్రాజెక్ట్ ని నెక్స్ట్ 4 months లో మనం ఎలా కంప్లీట్ గా ఆటోమేట్ చేయాలి అనేది. యూ లిసన్ అండ్ యూ ప్రాక్టీస్, యూ కంట్రిబ్యూట్. నేను చెప్పేది చూస్తే మీకు రాదు, మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వస్తుంది. అండ్ మీకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ అవర్ సీనియర్ ఇంజనీర్స్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో ఇలా మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మైండ్ సెట్ ని అలవాటు చేసుకోవాలి. అండ్ మనం చేస్తున్నది కంప్లీట్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆటోమేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిస్కస్ చేయడం, మాన్యువల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసుకోవడం, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎలా చేయాలనేది నేర్చుకోవడం, దాని తర్వాత షెల్ స్క్రిప్టింగ్ యూస్ చేసి ఆటోమేట్ చేయడం, దాని తర్వాత షెల్ స్క్రిప్టింగ్లోని డిసడ్వాంటేజెస్ డిస్కస్ చేసి యాన్సిబుల్తో ఆటోమేట్ చేయడం, తర్వాత క్లౌడ్ అనేది ఎలా మూవ్ చేయాలి, ఓకే, క్లౌడ్లోకి ఎలా మైగ్రేట్ అయింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎందుకు మైగ్రేట్ అయింది, ఆ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలి
టెరాఫామ్ యూస్ చేసి, అండ్ అప్లికేషన్స్ని విఎమ్స్లో ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి, విఎమ్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఉండే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఎందుకు కంటైనరైజేషన్ అనేది పాపులర్ అయింది, కంటైనరైజేషన్ తర్వాత ఎందుకు కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అనేది పాపులర్ అయింది, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఎందుకు అవసరం, మానిటరింగ్ ఎందుకు అవసరం, ఇలా మన ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్రాపర్గా. సో నేను చెప్పేది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పట్లేదు. చాలా మంది ఎగ్జిస్టింగ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా మన కోర్స్లో ఉంటారు ఆల్రెడీ. యూ కెన్ సీ దట్ మన వన్స్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దే విల్ టెల్ యూ మేము ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం. కానీ ఎందుకు వాళ్ళు డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా జాయిన్ అవుతూ కూడా మన కోర్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే, ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తూ కూడా, బికాస్ మన ప్రాజెక్ట్లో ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఆపర్చునిటీ మనకు రాదు. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ముందే ఉంటుంది, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక సెటప్, అవన్నీ ఉంటాయి. మీకు వాళ్ళు యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వకపోవచ్చు దాన్ని సెటప్ చేయడానికి, మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అంతే, బట్ మీకు గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. బట్ ఇక్కడ మనం ట్రైనింగ్లో ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ప్రతిదీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇది మీకు ఒక బూస్ట్ ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీరు స్టార్టప్ కంపెనీలోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయినా కూడా అక్కడ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మీరు మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ని సెటప్ చేసేలాగా ఇక్కడ వి విల్ డూ దట్. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మీరు ఎప్పుడైతే సెటప్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తారో దెన్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ మనకు రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా రావు. సో దట్ ఈస్ వై రియల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, ఐ మీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కూడా మన కోర్స్లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ ఎలా మనం ఇంటర్వ్యూస్లో డిఫరెంట్గా చేయాలి అనేది, ఇక్కడ నేను ఏదో కోర్స్ లాగా మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసుకొని జెన్కిన్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇంకేదో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎలా చేసింటే మేబీ యు ఆర్ దట్, మీరు కూడా కాంపిటీషన్లో భాగమే. బట్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, దీన్ని ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నాం, ప్రాక్టికల్గా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా ఇవ్వాలి, అండ్ ప్రాపర్ ప్రొఫైల్ని ఎలా పెట్టాలి. అండ్ ఇంకొక స్పెషాలిటీ, నేను చెప్పాను కదా మీరు ఫ్రమ్ ద డే వన్ యూ షుడ్ ఫీల్ లైక్ యువర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని. మన స్టూడెంట్స్ చూడండి ఒకసారి, మీరు చాలా మంది ఆర్టికల్స్ కూడా రాస్తుంటారు. ఆర్టికల్స్ రాసే వాళ్ళని కూడా వి విల్ ఎంకరేజ్. ఇప్పుడు చూడండి శ్రీనివాస్, హీస్ రైటింగ్ సమ్ ఆర్టికల్ హెల్ప్ మీద. మీరు లింక్డ్ఇన్ లో కానీ మీ గిట్ హబ్ లో కానీ ఎవరైతే అయితే యాక్టివ్ గా ఉంటారో, అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ స్టూడెంట్ మహాలక్ష్మి, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇలా మీరు ఆర్టికల్స్ రాస్తూ పోయే కొద్దీ, ఓకే, యు ఆర్ ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఆర్టికల్స్ రాయాలి అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఒకటి మనం రాసి పబ్లిష్ చేయాలి అంటే అందులో ప్రతి వర్డ్ చెక్ చేయాలి. ఏదో సింపుల్ గా నోట్కి వచ్చింది రాసేసి పబ్లిష్ చేయడం కాదు. పబ్లిక్ లో మీరు ఒక స్టేటస్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మీరు ఒకరికి 10 సార్లు ఆలోచించుకుంటారు వాట్సాప్ లో. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ రైటింగ్. మీరు ఒక దాని గురించి రాస్తున్నారు అంటే దాని మీద మీకు ఫుల్ అవగాహన ఉండాలి. ఆ రాసేటప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా థాట్స్ అనేది వస్తాయి. సో కదా, సో లైక్ ఐ ఎంకరేజ్ ఎ లాట్ టు క్రియేట్ ఆర్టికల్స్ లైక్ దిస్. ఇలాంటివి మీరు రాస్తున్నప్పుడు లింక్డ్ఇన్ లో మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్పోజ్ అవుతారు. అండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి, మన స్టూడెంట్స్ కి బయట నుంచి చాలా మెసేజెస్ వస్తాయి, లైక్ యుఎస్ నుంచి కానీ యూరప్ కానీ, మీ ఆర్టికల్స్ నేను ఫాలో అవుతున్నాను, చాలా మంచిగా రాస్తున్నారు, ఆల్ ది బెస్ట్ అని. ఇలా మీకు తెలియదు, రేపు పొద్దున్న వాళ్ళ నుంచే మీకు ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ రావచ్చు. ఇలా రాస్తున్నారు అంటే చూడండి ఈ అమ్మాయి ఎన్ని ఆర్టికల్స్ రాసిందో. దిస్ ఆల్ ఫ్రమ్ అవర్ సెషన్స్. ఇవి అసలు డిఎన్ఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, విపిసి పియరింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనమాట. ఇలా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం, కాన్సెప్ట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రాయడం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ డిఫరెంట్. ఒక నార్మల్ అమీర్పేటలోనో ఇంకెక్కడో జీరో టు హీరో అనేవి కొన్ని కోర్సెస్ కానీ, ఆర్ యుడెమీలో కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళు ఇవన్నీ చేయలేరు. సో ప్రతిరోజు 1.5 hours సెషన్ లో మీకు ఏం అర్థమైంది అనే దాన్ని మీరు ప్రాపర్ గా ఒక పేపర్ పైన పెట్టి ఇలా డయాగ్రామ్స్ తో, దిస్ ఇస్ హౌ లైక్ టెక్నాలజీని ఎప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ చేసి చెప్పం. వి విల్ సింప్లిఫై ద టెక్నాలజీ. ఓకే, సో టెక్నాలజీని రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి, సో యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూస్ కి అటెండ్ అయితే, సో దెన్ యు ఆర్ డెఫినెట్లీ స్టాండింగ్ అవుట్ డిఫరెంట్.
సో చాలా మంది నేర్చుకుంటున్నారు కదా అనేది మీరు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వద్దు. అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్ బికాస్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల. అండ్ మీ గిట్ హబ్ ప్రొఫైల్ కూడా ప్రాపర్ గా మెన్షన్ చేయండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్ రీసెంట్ గా నేను యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను. జస్ట్ ఆ అమ్మాయి యొక్క గిట్ హబ్ ప్రొఫైల్ చూసే యుఎస్ లో దే రిలీజ్ ఆఫర్ లెటర్. ఇది వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్ గిట్ హబ్ ప్రొఫైల్. సో ఈ ప్రొఫైల్ చూస్తున్నప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది హౌ ప్యాషనెట్ హీస్, హౌ డిఫరెంట్ హిస్ ప్రొఫైల్ అనేది. ఇక్కడ రెపోజిటరీస్ లోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది వాట్ దే నో అనేది. సో ఇవన్నీ మన ట్రైనింగ్ సెషన్ లోంచే వస్తాయి. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఫాలో అండ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరెవరు మన ఈ డెవాప్స్ కోర్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనే దానికి, సో ఐ కెన్ సే, సో ఈవెన్ మై సెల్ఫ్, నేను ఒక వేరే టెక్నాలజీ నుంచి డెవాప్స్ లోకి వచ్చాను బికాస్ ఆఫ్ బెటర్ కెరియర్, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్, వేరే సమ్ రీజన్. బట్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది రీసెంట్ గా ఇంత పాపులర్ అవడానికి కారణం వచ్చేసి, మనకు ఇంతకు ముందు మీరు చూసే ఉంటారు చాలా మంది వచ్చేసి నేను ఐటీలోకి రావాలి, ఒక సింపుల్ టెక్నాలజీ చెప్పండి, ఫాస్ట్ గా, నాకు పెద్దగా టైం లేదు, 1 or 2 months ఉంది, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రెషర్ పెడుతున్నారు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రెషర్ పెడుతుంది, ఖచ్చితంగా జాబ్ తెచ్చుకుంటేనే మ్యారేజ్ లేకపోతే లేదని, మా పక్కింటి వాళ్ళకి వచ్చింది, విత్ ఇన్ 1 or 2 months నేను కొట్టాలి, దానికి ఎంత డబ్బులైనా ఖర్చు పర్లేదు, ప్రాక్సీలు అయినా రెడీ, జాబ్ సపోర్ట్లు అయినా రెడీ, బ్యాక్ డోర్ అయినా ఏదైనా రెడీ, సింపుల్ టెక్, ఇలా కన్వర్జేషన్స్ అన్ని ఇలా జరుగుతున్నాయి కదా. సో నవ్ డేస్ యూ డోంట్ లిసన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఎందుకంటే అవన్నీ లేవు ఆటోమేటిక్. అవి ఒక వెబ్ స్పియర్ కానీ, అండ్ వెబ్ లాజిక్ కానీ, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, షేర్ పాయింట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, పవర్ బిఐ, ట్యాబ్లు, ఈవెన్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, వీటిపైన జాబ్స్ అన్ని తగ్గిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్. డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని ఆక్రమించేసింది. ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయాయి సింపుల్ గా. అండ్ స్టోరేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని, బ్యాకప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని, ఇలా చాలా అంటే చాలా టూల్స్, చాలా టెక్నాలజీస్ ఉండేవి ఐటీలో ప్రీవియస్ గా ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటినీ డెవలప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఆక్రమించేసింది కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఈవెన్ ఫర్ డెవలపర్స్ గా ఉండే వాళ్ళకైనా కూడా. ఒక డెవలపర్ గా ఉండే వాళ్ళకి నాకు కోడింగ్ వచ్చు కదా, నాకు ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చు కదా, సో ఐఎమ్ సుపీరియర్ అంటే సరిపోదు. మీరు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఏ టెక్నాలజీలో ఉన్నా కూడా డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ అనేది మీ ప్రొఫైల్లో ఉంటే మీకు అది డబుల్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, ఒక జావా డెవలపర్ కి డెవాప్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ ఇవన్నీ అతని ప్రొఫైల్లో కనిపించాయంటే, సో అతనికి కంపేర్ టు అదర్ జావా డెవలపర్స్ కి డబుల్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి తీసుకుంటారు. దట్స్ నాట్ జావా డెవలపర్, అది ఎవరికైనా కూడా, మీకు వేరే ఏ టెక్నాలజీస్ కైనా కూడా, ఒక నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ కైనా, ఒక డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కైనా, ఎవరికైనా కూడా. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్లు దిస్ ఇస్ నాట్ ఆప్షన్, దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ఐటీ. అండ్ ఇంకా లైక్ నాన్ ఐటీలో ఉండి ఐటీలోకి రావాలని చాలా మంది డెస్పరేటెడ్ గా ఉంటారు. అండ్ కొంతమంది గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి లైక్ 2-3 years బ్యాక్ ఐటీలోకి రావాలని డెస్పరేటెడ్ గా ఉంటారు. కొంతమంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళకి వస్తూ ఉండకపోవచ్చు. ఆ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే 100లో ఒకరినో ఇద్దరినో తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళందరూ కూడా, సో దే ఆర్ హియర్. సో ఏం చెప్తున్నానంటే, మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని పెట్టుకోవద్దు, ఇంకా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాకు ఒక దారి చూపించండో, నాకు ఇంకేదో, మనం అడిగే కొద్దీ మనం చులకనైపోతాం ఎవరినైనా కూడా. ఒక స్టెప్ తీసుకొని మన టైం అండ్ ఫోకస్ పెట్టేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఓకే, బట్ మీరు ఒక స్టెప్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఎందుకు డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడే చెప్తున్నా అంటే, ఇందాక చెప్పినట్లు సింపుల్ గా అయిపోవాలి నాకు, అండ్ 1 month లో జాబ్ రావాలి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి, మంచి శాలరీ రావాలి, మంచి కంపెనీ రావాలి, ఈ పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ అన్ని వర్కౌట్ అవ్వవు. సింపుల్ గా ఏది రాదు, రిమెంబర్ దట్. ఓకే, ఒక 4 months to 6 months, మనం బీటెక్ 4 years లో ఏం చేసామో తెలియదు, బీటెక్ అయిపోయాక 2-3 years ఖాళీగా ఉండి ఏం చేసామో తెలియదు. బట్ ఇప్పుడు అన్ని అయిపోయాక సింపుల్ గా నాకు ఏదైనా రావాలి అనుకుంటే అది రాదు.
ఇన్ కేస్ ఎవరైనా బ్యాక్డోర్ జాబ్స్ ద్వారానో ప్రాక్సీల ద్వారానో ఎంటర్ అయినా కూడా కొన్ని కంపెనీస్లోకి, అది మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ప్రత్యక్ష నరకాన్ని చూసినట్టు ఉంటుంది. ఎప్పుడో చనిపోయాక నరకంలో కాదు, ఇప్పుడే నరకంలో దిగినట్టు ఉంటుంది. మీకు ఆ ప్రాక్సీ చేసిన వాళ్ళు, బ్యాక్డోర్ జాబ్ ఇప్పించిన వాళ్ళు మీ గురించి పీక్స్ లో ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉంటారు. సో ఇది ఎందుకు నాకు ప్రాక్సీ, వీటన్నిటి గురించి నాకు పెద్దగా నోట్లోంచి రావడం కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు. బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, చాలా కష్టం అవుతుంది నాకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా, బట్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. సో ఒక ప్రాక్సీ చేసి అతని దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి ప్రాక్సీ చేయమంటే చేస్తాడు. ఎందుకు అతను చేస్తున్నాడు? మీకేదో సేవ చేయడానికో, మీకేదో సహాయం చేయడానికి కాదు. వై హీఈస్ డూయింగ్? అతనికి మీరు 1,00,000-2,00,000 డబ్బులు ఇస్తారు కాబట్టి. సో అతనికి ఏంటి, మీకు ఎంత ఫాస్ట్గా ఇంటర్వ్యూ అయిపోతే అతనికి అంత ఫాస్ట్గా డబ్బులు వస్తాయి. మీరు అతని దగ్గరికి వెళ్తారు, అతను ఏం చేస్తాడు, ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో పీక్స్ లెవెల్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాడు. అవతల మేనేజర్ ఏమనుకుంటాడు, అరే మన ప్రాజెక్ట్లోకి ఒక మంచి టాలెంటెడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వస్తున్నాడు, ఇంకా నేను హ్యాపీగా ఉండొచ్చు, మొత్తం వర్క్ అంతా అతనికి ఇస్తే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాడు అని అతను మేనేజర్ అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తారు, ఫస్ట్ రోజు చూసి ఓకే ఓకే లైక్ లైక్ రమేష్, మీరు చాలా బాగా ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేశారు, ఇది ప్రాజెక్ట్, ఇక చేసేయండి రేపటి నుంచి అని చెప్పేస్తాడు. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ? సో నేను చెప్తున్నాను, బీపీ షుగర్లు అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ చేశారంటే. అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది 2,00,000 రూపాయలు డబ్బులు కట్టేసి లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకున్నాను అని. అప్పుడు ఐటీ మీద డైరెక్ట్ విరక్తి వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మార్కెట్లో, తెలుగులో ఎక్కువ మంది, తెలుగు స్టేట్స్ లో. వీళ్ళందరూ వచ్చేసి యూట్యూబ్స్ లో కామెంట్లు పెట్టడము, ఇంకేదో నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఐటీలో జాబ్స్ లేవు, కాల్స్ లేవు అంటే మనం చదువుకోము, మనం ప్రయత్నించము, మనం ఫోకస్ చేయము, అప్లై కూడా చేయము, ప్రాపర్ గా ఒక అరగంట స్పెండ్ చేసి ప్రొఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేయము. బట్ అందరూ బయటకు వచ్చేసి ఐటీలో జాబ్స్ లేవు. మరి ఐటీలో జాబ్స్ లేకపోతే ఇంకేం చేద్దాం? సో ఇలాంటివన్నీ మీరు ఈ నెగిటివ్ థింకింగ్, నెగిటివ్ థాట్స్, అండ్ ఎవరెవరైతే ఇట్లా చేస్తున్నారో నెగిటివ్ గా, వాళ్ళ గురించి మీరు పట్టించుకోవద్దు. ఇలాంటి వాటి ద్వారా అది ఒక 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు చెల్లింది. కరోనా టైంలో ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు, రైట్? అందరూ ఇంట్లలో కూర్చొని పని చేసాము, జాబ్ సపోర్ట్లు అని ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా జరిగింది. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆఫీస్కి రావాల్సిందే. ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, 20-30 మంది ముందు మిమ్మల్ని నిలబెట్టి క్వశ్చన్స్ అడిగి, అరే అప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో బాగా పర్ఫామ్ చేసావు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు నువ్వు చేయట్లేదు అనే క్వశ్చన్ అని మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా అందరి ముందు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు? నెక్స్ట్ రోజే మీరు రిజైన్ చేస్తారు. సో అప్పుడు అదొక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనకు లైఫ్ లో ఒక చిన్న ఇన్సల్ట్ జరిగిందంటేనే మనకు 4-5 రోజులు నిద్ర రాదు. ఇంత పెద్ద ఇన్సల్ట్ మీరు ఫేస్ చేసినప్పుడు మీ కెరియర్ లో మీరు ఒక బ్యాక్ అయిపోయారు, మీ కాన్ఫిడెన్స్ అంతా దెబ్బతినింది. ఇక మీరు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ ఇక చేయొద్దు, ఇక అన్ని ఆపండి. ఓకే. సో మన లైఫ్ లో ఒక 4 నెలలు 6 నెలలు కొంప మునిగిపోయేది ఏం లేదు, మనం ప్రాపర్ గా నేర్చుకుంటే. టైం ఎప్పుడు అయిపోదు, అందరు టైం అయిపోతుందో అనుకుంటుంటారు, టైం ఎక్కడికి అయిపోదు. సో 4 నెలలు అంటే, నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ ని హలో వరల్డ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నా చేతులతో నాకు రిజల్ట్ వచ్చింది అంటే అది ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది, అది ఎవరికైనా, మీకైనా ఇంకెవరికైనా. సో ఇట్స్ 4 మంత్స్ అనేది ఒక జర్నీ, ఇది ఇదేమో రన్నింగ్ రేస్ కాదు. ఈ 4 మంత్స్ లో మనం నేర్చుకునే కొద్దీ మన కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నేను నా ఎంటైర్ లైఫ్ లో 21 ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ లో నేను నేర్చుకోలేంది, నాకు అర్థం కాదు, నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వస్తుంది. అది ఫస్ట్ రోజు సెకండ్ రోజు నుంచే వస్తుంది, మీరు ఎప్పుడైతే మీరు టైం స్పెండ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో. అప్పుడు మీకు అదేం కష్టంగా అనిపించదు, ఇంకా ఇంకా ఎంజాయ్ గా ఉంటుంది లెర్నింగ్ అనేది. ఓకే. ఒక ఫేజ్ వస్తుంది, అరే కొంచెం కష్టంగా ఉంది, నా వల్ల కావట్లేదు అని. బట్ ఆ ఫేజ్ ని ఎవరైతే తట్టుకుంటారో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ముందుకెళ్తారు. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక 1 కిలోమీటర్ రన్నింగ్ చేసింటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ 100 మీటర్స్ భలే మంచిగా స్పీడ్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 100 మీటర్స్ ఆ 200 మీటర్స్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, అయ్యో ఇంక నా వల్ల కావట్లేదు, నేను ఆగిపోతాను ఆగిపోతాను అనిపిస్తుంది. బట్ ఆ 200 మీటర్స్ ని ఎవరైతే తట్టుకుంటారు, లైక్ నేను పర్సనల్ గా ఐ మీన్ లైక్ అథ్లెట్, నేను కాలేజ్ నుంచి అథ్లెట్. సో నేను ఫస్ట్ లో రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 200 మీటర్స్ బాగా మంచిగా అనిపించేది. తర్వాత అయితే ఇంకా ఇంకా నా వల్ల కాదు, ఇంకొక నెక్స్ట్ 200-300 మీటర్స్ పరిగెత్తడం అని అనిపించేది. బట్ ఆ ఫేస్ ని తట్టుకున్నారంటే ఇంకా నెక్స్ట్ అనేది మీకు చాలా కామెడీగా అనిపిస్తుంది. సో ఈజీ ఫేజ్ ఉంటుంది లెర్నింగ్ లో, డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఉంటుంది, స్టేబుల్ ఫేజ్ ఉంటుంది.
ఈజీ ఫేస్ అందరూ క్రాస్ చేస్తారు. ఈ డిఫికల్ట్ ఫేస్ ని ఎవరైతే క్రాస్ చేస్తారో ఇక కెరియర్ అనేది చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు లైఫ్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరమే రాదు. మీ అంతటా మీరే ఎవ్రీథింగ్ నేర్చుకుంటారు. అండ్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా నేను కొంచెం టైం తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు క్లాస్ అటెండ్ అయిపోతే జాబ్ రాదు, ఇది ఫర్ షూర్. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ప్రతిరోజు క్లాస్ జాయిన్ అవ్వండి, కంప్లీట్ ఫోకస్ తో వినండి. విన్న తర్వాత 50% అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో క్లాస్ జాయిన్ అయిన వెంటనే 100% అర్థం అవ్వాలని మాత్రం అనుకోవద్దు. నేను కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ చూశాను నా ట్రైనింగ్ పైన. నేను 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ నాకు రావట్లేదు అని ఒక నెగిటివ్ వేలో రాశారు వాళ్ళు. అది వాళ్ళకి తెలియట్లేదు, అది వాళ్ళకి పాజిటివ్ అని. ఓకే, సో నేను కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ అడిగినప్పుడు అదే చాలా మంది రాశారు, నాకు మీ ట్రైనింగ్ 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్ప నాకు అర్థం కావట్లేదండి అని. అది ఎంత పాజిటివ్ అంటే అది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. అది నేను ఎంత చెప్పినా మేబీ అతనికి ఎక్కలేదో ఏమో. బట్ 100% నేను ఫస్ట్ టైమే నేర్చుకోవడానికి మనమేం వివేకానంద స్వాములం కాదు కదా. నేను క్లాస్ చెప్పిన వెంటనే నాకు పూర్తిగా అర్థం అయిపోవాలనుకోవడానికి. సో 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. అంటే మరి ఇంకా డైలీ ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? 9 అవర్స్ అరగంటలో చేసేయచ్చు కదా వర్క్ అనేది. చేసిన వెంటనే ఏది ఏది వర్క్ అవ్వదు. మనం ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా రేపు పొద్దున్న వర్క్ చేసేటప్పుడు 1 టైం చేస్తాం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటాం, ఎర్రర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి, క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఫైనల్ గా మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్రాక్టీస్ ఆల్సో. మీరు క్లాస్ వినండి, క్లాస్ విన్న తర్వాత రికార్డింగ్ వస్తుంది, నేను రన్నింగ్ నోట్స్ రాస్తూ ఉంటాను, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్స్, మన గిట్ హబ్, ఎవ్రీథింగ్ నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ఓకే, సో ఇక్కడ గిట్ హబ్ లో చూస్తే నేను ప్రతిరోజు నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను, డయాగ్రామ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో మీరేమి స్పెషల్ గా క్లాస్ లో వేరే ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిరోజు నోట్స్ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అప్లోడ్ అయిపోతుంది, ఆ రోజు క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసామనేది. సో దీని గురించి వరి అవుతుంది, మీరు క్లాస్ ఫుల్ ఫోకస్ క్లాస్ పైన పెట్టి. సో దాని తర్వాత రికార్డింగ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ రికార్డింగ్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఏం అర్థమైంది అనే దాన్ని మీరు మీ ఓన్ నోట్స్ లో రాసుకోండి. ఒకరు రాసిన నోట్స్ నేను జెరాక్స్ తీసుకొని, లైక్ ఇంజనీరింగ్ లో లాగాను, అమీర్పేటలో లాగాను పీడిఎఫ్ బుక్కులు జెరాక్స్ తీసుకొని దాన్ని చదువుకుంటే నాకేం రాదు. మీరు రాసిన నోట్స్ మీరు మీకు ఏం అర్థమైంది విన్న తర్వాత అనేది మీరు రాసినప్పుడు మాత్రమే మీకు అర్థమవుతుంది, రైట్? సో అది చేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఓన్ నోట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నేను రాసేది ఒక రిఫరెన్స్ మీకు. యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. మీకు ఏం అర్థమైందని మీరు రాసుకున్నప్పుడు అది ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ కైనా మీకు గుర్తుంటుంది. అది మీకు అర్థం కావట్లేదు ఎంత యూజ్ అవుతుందో మీకు అనేది అది ఇంటర్వ్యూస్ లో. సో తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఏదైతే చేశానో ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ దాన్నే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం మనీ పే చేసాం కదా అని చెప్పేసి లైక్ నాకు ఇది వచ్చేసింది ఎర్రర్ అని, చాలా మంది ఎర్రర్ చూడని కూడా చూడరు. అక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అని. లైక్ రేపు ఎల్లుండి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే సెషన్స్ లోనే మీరే చూస్తారు. నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఫైల్ ఫోల్డర్ అక్కడ లేదు అని. అది కూడా చదవరు. మనం మనీ పే చేసాం కదా ఇంకా వీళ్ళే చూసుకుంటారులే, నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది ఏం చేయాలి. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు చదవాలి, ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేది. సో చదివారు, 1-2 సార్లు చదవండి, చదివారు అర్థం కాలేదు, ఆ ఎర్రర్ తీసుకెళ్ళి యాక్చువల్ గా గూగుల్లో కొట్టండి, సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. అక్కడ రాలేదు, స్లాక్ కమ్యూనిటీలో డిస్కస్ విత్ అదర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అదర్ స్టూడెంట్స్ తో డిస్కస్ చేయండి. అక్కడ వాళ్ళు కూడా సాల్వ్ చేయాలి. మీరు వేరే వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు దట్స్ ఎ టెక్నికల్ డిస్కషన్ అది కదా, దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మీకు. అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా లైక్ మీకు వచ్చిన ఎర్రర్ ని వాళ్ళు కూడా సాల్వ్ చేయలేకపోతున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? క్యూఏ సెషన్స్ ఉన్నాయి, జాయిన్ అవ్వండి, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, వచ్చిన ఎర్రర్ మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, రిజాల్వ్ చేస్తారు. ఫైనల్ ఆప్షన్ మాత్రమే చాట్ జీపీటీ. ఓకే,
సో చాట్ జీపీటీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎవ్రీథింగ్ చాట్ జీపీటీలోకి వేయొద్దు. అండ్ ఏఐ మీద జాబ్స్ పోతాయి అనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు కదా. సో రీసెంట్గా మీరు చూసారా జెమినీ, లైక్ గూగుల్ జెమినీలో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడిగింటే ఒక యుఎస్ తెలుగు అమ్మాయి, నీ వల్ల ఈ భూమికి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు, చచ్చిపో, నువ్వు సూసైడ్ చేసుకో అని చెప్పింది జెమినీ. సెన్సిటివ్ పీపుల్ లైక్ యూరోపియన్ పీపుల్, ఒకవేళ యుఎస్ పీపుల్ అంటే నిజంగానే సూసైడ్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో ఏఐ మీరు గురించి దాన్ని థింక్ చేయద్దు. అసలు ఏఐ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా వద్దా అనేది చాలా పెద్ద డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏఐ ఏంటి అంటే ఒక బెటర్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది అని అనుకున్నాము చాట్ జీపీటీ కానీ జెమినీ, బట్ దాంట్లో నుంచి కూడా చాలా వర్స్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. అది ఒక డౌట్ఫుల్ టెక్నాలజీ ప్రజెంట్ ఇప్పటికైతే. అండ్ మీరు చూసింటారు చైనా రోబోట్ కొన్ని అదర్ రోబోట్స్ ని కిడ్నాప్ చేసిందని. లైక్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫేస్బుక్ ఆటోమేటిక్ చాట్స్ ఒకదానితో ఒకటి ఎన్క్రిప్టెడ్ లాంగ్వేజ్ లో కమ్యూనికేషన్ చేసుకున్నాయని. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ప్రజెంట్ అయితే చాట్ జీపీటీ కో పైలట్ ఇంకొకటి జస్ట్ మన సర్చింగ్ రిజల్ట్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది, అండ్ అది ఇచ్చేది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కాదు. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మీకు ఒక గైడ్ ఇచ్చేసేసాను అనుకోండి. క్వశ్చన్స్ ని చూసుకొని మీరు రాయగలరా? నేను ఒక గైడ్ ఇచ్చేసాను, మీకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చేసాను, అది రాయగలరా మీరు వెతుక్కొని విత్ ఇన్ 3 hours? యూ కెనాట్. ఎవరు రాయగలరు? ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి అసలు ఏ క్వశ్చన్ కి ఏ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుందని తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే వెతుక్కొని రాయగలరు. ఓకే, ఇప్పుడు డెవాప్స్ లో కూడా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం కి అట్లీస్ట్ 50-60% ఆఫ్ ఆన్సర్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. లైక్ ఇలా చేస్తే అలా వస్తుంది కదా, ఎక్కడో కాన్ఫిగరేషన్ మిస్టేక్ ఉంది, అది ఏంటి అనేది మీకు జడ్జ్ చేయగలిగిన పరిస్థితిలో ఉంటేనే మీరు చాట్ జీపీటీ యూస్ చేయగలరు. చాట్ జీపీటీ ఉంది కదా అని చెప్పి యాస్టీస్ మొత్తం అక్కడ కాపీ పేస్ట్ కొట్టారంటే అది ఏదో ఆన్సర్ ఇస్తుంది, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ దానికి ఏం పూర్తిగా అర్థం కాదు. సో ఈ ఏఐ అనేది ఒక టాపిక్ లాగా, ఒక వరి లాగా మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. నేను ఇంతకుముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను కొన్ని చోట్ల అవకాశం వచ్చిన చోట. అండ్ మీ అందరికి కూడా తెలిసిందే, మనం గతం గురించి అయిపోయిన దాని గురించి బాధపడకూడదు, ఫ్యూచర్ లో ఏదో జరుగుతుందని భయపడకూడదు. ప్రెసెంట్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నామో మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే మనం జాబ్ చేయాలి, మనీ సంపాదించాలి, మనం బతకాలి, మన ఫ్యామిలీని మంచి స్టేజ్ లో పెట్టాలి. దట్ ఈస్ అవర్ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అమ్మో 5 years తర్వాత 6 years తర్వాత ఏఐ వస్తుంది, ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేయడం వేస్ట్, మేబీ నాకు 10 years తర్వాత నా జాబ్ పోతుంది అనుకుంటే ఇంకా దట్ ఈస్ ద ఫూలిష్నెస్ ఇంకా. సో ఏఐ అనేది కంప్లీట్లీ మీ మైండ్ లోంచి తీసేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ మనం నేర్చుకొని డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అవుదాం. రేపు పొద్దున ఏఐ ఆప్స్ అనే ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది, దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది, 10-15 years, అండ్ అప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఏఐ టెక్నాలజీ అనే దానికి అప్రూవల్ వస్తే, ఇంకా గవర్నమెంట్స్ ఏమి ఎక్కడ అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు ఏఐ టెక్నాలజీని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా వాడడానికి. దే ఆర్ స్టిల్ టెస్టింగ్, డోంట్ వరీ. దానికి అట్లీస్ట్ 15-20 years పడుతుంది ఇఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ పాజిటివ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ డైలీ. హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు టైం ఉంటే ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి? సో నేను చెప్పాను కదా, మీకు లైక్ 8 hours ఆర్ 7 hours స్లీప్, దాని తర్వాత మీ మ్యాండేటరీగా మీరు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ డెవాప్స్. మీరు డెవాప్స్ లో ఎవరైతే నాకు జాబ్ అనేది మ్యాండేటరీ, నాకు డెస్పరేట్ గా ఉన్నాను, ఇంకా నా లైఫ్ అంతా నెక్స్ట్ ఐటీ జాబ్ పైన డిపెండ్ అయింది అనుకున్నారో, దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్. మనం గవర్నమెంట్ జాబ్కి ఎలా అయితే ప్రిపేర్ అవుతామో ఐటీలో జాబ్ కొట్టాలన్నా కూడా అలానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. ఓకే, సో ఎవరికైతే కంప్లీట్ టైం ఖాళీగా ఉందో, లైక్ బీటెక్ అయిపోయి ఖాళీగా ఉన్నారు, ఐ కెన్ సే యూ కెన్ పుట్ 12 hours హియర్. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వండి రిమైనింగ్ టైం మొత్తం. ఎందుకంటే ఒక హెవీ వర్క్ ఉండే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తన కెరియర్ లో 12 hours పని చేస్తాడు. ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అంటే బెంగళూరులో 9 hours ఆఫీస్, 1.5 hour వెళ్ళాలి, 1.5 hour రావాలి, నాకు 1 hour వెళ్ళాలి, 1 hour రావాలి. సో 12 hours అనేది అక్కడ జాబ్ ఉండే వాళ్ళే లైక్ 11-12 hours స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు, జాబ్ లేకుండా ఖాళీగా ఉండే వాళ్ళు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి అనేది ఐఎమ్ లీవింగ్ ఇట్ టు యూ. ఓకే, 12 hours స్పెండ్ చేయండి. ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తుండే వాళ్ళు మీ జాబ్ లో ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మిగతా టైం అంతా ఇక్కడే స్పెండ్ చేయండి, ఇంక్లూడింగ్ సాటర్డే సండేస్. దాన్ని స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండదు, జస్ట్ బిలీవ్ మీ,
ఇది చాలా ఎంజాయ్గా ఉంటుంది లెర్నింగ్, ఎందుకంటే మీరు చేస్తుండే వాటికి రిజల్ట్స్ వస్తున్నప్పుడు మీకు చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది. సిలబస్ విషయానికి వస్తే సిలబస్ ఇట్స్ క్లియర్లీ రిటర్న్ ఎవ్రీథింగ్, నేను ఇందాక చెప్పిందంతా. సిలబస్ చాలా క్లియర్గా చేసాము, ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా ఇక్కడ ఉంది. ఎలా నేర్చుకోబోతున్నాం ఏంటి అనేది డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం. కోర్స్ రోడ్ మ్యాప్, సారీ. ఏది ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది చాలా డీటెయిల్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, 3-tier ఆర్కిటెక్చరు, లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రతిదీ ఇక్కడ. షెల్ స్క్రిప్టింగ్, యాన్సిబుల్, అసలు షెల్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం, యాన్సిబుల్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం, టెరాఫార్మ్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం, సిఐసిడి పైప్ లైన్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏమేమి నేర్చుకుంటున్నాం, డాకర్ క్యూబర్నెటీస్, అందులో ఏమేమి చేయబోతున్నాం, అసలు ఎందుకు డాకర్ వాడాలి, ఎందుకు క్యూబర్నెటీస్ వాడాలి, గెట్ అండ్ ఇందాక చెప్పిన డెవసెకాప్స్ అవన్నీ సిఐసిడిలో ఆటోమేటిక్ గా ఉంటాయి, మీరు దానికోసం సపరేట్ గా సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సిఐసిడి డెవసెకాప్స్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటాయి అన్ని పైప్ లైన్స్, ఎవ్రీథింగ్, మానిటరింగ్, ఆర్గో సిడి, పైథాన్. సో డీటెయిల్ గా సిలబస్ ఉంది. ఇది కూడా నేను యాక్చువల్లీ మేము 2 weeks టైం తీసుకొని ఇది ప్రిపేర్ చేసాం ఈ సిలబస్. సో జస్ట్ ఇలా పెట్టేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని మీ ప్రిపేర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ. అండ్ సర్టిఫికేషన్స్కి వచ్చేసరికి మీరు 3 సర్టిఫికేషన్స్ ప్లాన్ చేసుకోండి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బడ్జెట్. సో దట్ ఈస్ AWS Solution Architect Associate, Terraform Associate, అండ్ సర్టిఫైడ్ Kubernetes Administrator. సో ఈ 3 సర్టిఫికేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ మీ బడ్జెట్. ఓకే, దీంట్లో 1 2 3 ఆర్ మ్యాండేటరీ అయితే కాదు, మీ దగ్గర బడ్జెట్ లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ డిపెండ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, మ్యాండేటరీ అయితే కాదు, బట్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ బడ్జెట్ లేనప్పుడు పర్లేదు, నో వరీస్, మీరు మీకుండే నాలెడ్జ్తో బీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా నాన్ ఐటీ కెరీర్ గ్యాప్ పొజిషన్స్ గురించి మాట్లాడాలి. సో అందరికీ ఉండే కామన్ క్వశ్చన్, ప్రజెంట్ నా పొజిషన్ నాది వెబ్ లాజిక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది, నాకు టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ అని ఉంది. సో పొజిషన్ అనేది మ్యాటరే కాదు, మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు లైక్ వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సత్యానాదెల్లా అండ్ సుందర్ పిచై. లైక్ వాళ్ళు సిఇఓగా ఉన్నారు, దే ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ బ్లాక్ చైన్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, వాళ్ళు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైక్ దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ దేర్ కెరియర్. అలా అప్గ్రేడ్ అయితేనే కదా లైక్ దే ఆర్ నౌ సిఇఓస్ అండ్ చైర్మన్స్ గా ఉన్నారు. సో కంపెనీస్ చాలా మంచిగా ఎంకరేజ్ చేస్తాయి మీరు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి. అది మీ ప్రెసెంట్ టెక్నాలజీ ఏదైనా కానివ్వండి. సో నెక్స్ట్ మీరు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి కూపన్స్ ఇస్తారు, కోర్సెస్ ఇస్తారు, ఇవన్నీ చాలా ఇస్తారు. మీరు ఎలాంటి వర్రీ అవసరం లేదు. చాలా మంది ఇదే క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ గా అడుగుతుంటారు, నేను ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాను, నేను డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చా, నేను డెవలపర్ గా ఉన్నాను, డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చా, నేను ఇంకేదో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఉన్నాను, నేను డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చా. సో వై దిస్ క్వశ్చన్? మీరు ఐటీలో ఉన్నారు, మీకే తెలుసు కదా, మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటే మనకే బెటర్ అని. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఎప్పుడు వేసుకోవద్దు. లైక్ యువర్ మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి అన్నదే ఐటీ కంపెనీస్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కూడా. ఎవరైతే నేను అప్గ్రేడ్ అవ్వను అనుకుంటారో వాళ్ళే లే ఆఫ్ అవుతారు. సో అప్గ్రేడ్ అవ్వడం అనేది పాజిటివ్ థింగ్, డోంట్ టేక్ ఇట్ యాస్ నెగిటివ్ థింగ్. మీ కరెంట్ పొజిషన్ కి దానికి పెద్ద మ్యాటరే కాదు. మీ ప్రొఫైల్లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని పెట్టండి, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వండి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని చెప్పండి, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయండి. ఎప్పుడో ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు, అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోయి, హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోయి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు.
అప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్లో ఏదైతే ఉందో, మీ పే స్లిప్లో ఏదైతే ఉందో అది మెన్షన్ చేయండి అక్కడ, అంతే. అది ఎవరికి వెళ్తుంది ఆ పొజిషన్ అనేది? బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసే వాళ్ళకి వెళ్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసే వాళ్ళకి మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీరా కాదా అనేది కాదు అనవసరం. మీ నేము, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీరు ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేశారు, మీ శాలరీ ఎంత, ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు, ఇదే మ్యాటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ లో. అంతేగాని పిల్లని శివకుమార్ రెడ్డి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ లో నిజంగా పనిచేశాడా, ఇది కాదు అక్కడ అడిగేది. అసలు ఒక పర్సన్ ఏ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేశాడు అనేది చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్, దాన్ని ఎవరు అడగరు, ఎవరు చెప్పరు. ఓకే, సో మీరు దాని గురించి ఎప్పుడు వరి అవ్వద్దు. సో నా పొజిషన్ L2 సపోర్ట్ ఇంజనీర్ స్టార్టింగ్ లో. సో నేను జావా డెవలపర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, జావా డెవలపర్ అనే చెప్పాను. ఇంటర్వ్యూ చేశారు, నచ్చింది, సెలెక్ట్ చేశారు. ఫామ్ ఫిల్ చేయమన్నారు, నా పే స్లిప్ ఏదైతే ఉందో అది ఫిల్ చేశాను. దట్ గోస్ టు హెచ్ఆర్, అక్కడ నుంచి బీజీబీ టీంకి వెళ్తుంది, వాళ్ళు చేస్తారు. దట్స్ డన్. అదే మేనేజర్లకో ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళకి వెళ్ళదు. దట్ డజంట్ మ్యాటర్. కొంతమందికి లైక్ టీసీఎస్ లో పొజిషన్స్ చూసుకుంటే అసిస్టెంట్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ అను ఇలా ఉంటాయి. మనం చేసే టెక్నాలజీకి మన పొజిషన్ కి ఎప్పుడు కూడా సంబంధమే లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అస్సలు వరి అవ్వద్దు. ఓకే, సో ఇక నాన్ ఐటీ కెరియర్ గ్యాప్ లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా, నాన్ ఐటీలో ఉంటే మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనే పెట్టండి. మీరేమి కొత్తగా పిఎఫ్లను, మీకు ఆల్రెడీ పిఎఫ్లు అవన్నీ ఉండింటాయి కదా, సో మీరేమి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు. అండ్ నేనేంటంటే నా నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, అందరూ అడుగుతుంటారు కదా పిఎఫ్, నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా నేను డెవాప్స్ ని ఇంకా ఎలా ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనే దానిపైన నా ఫోకస్. ఓకే, జస్ట్ లెట్ us టేక్ 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. 5 minutes అంటే నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడుతున్నాం కదా. లెట్ us టేక్ 5 minutes బ్రేక్, అండ్ దాని తర్వాత we will discuss on other things like నాన్ ఐటీ వాళ్ళు, కెరియర్ గ్యాప్ వాళ్ళు ఎలా అడ్రస్ చేయాలి అనేది. నో నీడ్ టు ఎండ్ ద మీటింగ్ లోనే ఉండండి 5 minutes తో. I'll just have water and come back. Thank you. మోటివేషన్ స్పీచ్ లాగా అనుకోవద్దు, నేను ఎప్పుడు మోటివేషన్స్ ఇవ్వను పబ్లిక్ లో. నాకు ఏదైనా అనిపిస్తే కమ్యూనిటీ పోస్ట్ లో రాస్తాను అంతే. బట్ ఇక్కడ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా అంటే మీరు చాలా డెమోస్ చూసింటారు, డెవాప్స్ అంటే ఏంటి, డెవాప్స్ లో ఏం నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ. బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మైండ్ సెట్ ని సెట్ చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. ఒక కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండే పర్సన్ కి, ఒక కాన్ఫిడెంట్ గా లేని పర్సన్ కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మైండ్ సెట్. సో నేను నా ఫోకస్ కానీ ఈవెన్ పర్సనల్ గా నేను ఏదైనా చేస్తున్నా కూడా ఫస్ట్ నా మైండ్ సెట్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం నాకు ఇంపార్టెంట్. మైండ్ సెట్ ని మీరు సెట్ చేసుకున్నారు అంటే మీరు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. సో నేను క్లాసెస్ లో కూడా నేను ప్రతిసారి మరీ మరీ నొక్కి చెప్పేది ఏంటి అంటే టెక్నాలజీకి భయపడొద్దు. అది ఎనీహౌ, అది ఎవరికైనా ఒక 4 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. బట్ ఆ 4 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనే దానికి ఒక మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఆ మైండ్ సెట్ పైన నేను ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తాను. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది. మీకు ఎవరైనా తెలిసిన టాలెంటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని కూడా అడగండి. సో ఐటీ ఈజ్ అ కామన్ సెన్స్ అనేది ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం నాన్ ఐటీ అండ్ కెరియర్ గ్యాప్ వాళ్ళ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. సో కొంచెం ఛాలెంజింగ్ గానే ఉంటుంది. మేబీ ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉండే వాళ్ళకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళకు అసలు ఐటీ కంపెనీస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, అక్కడ టీమ్ లీడర్స్ తో మనం ఎలా మాట్లాడాలి, అండ్ దెన్ మన పక్క టీం వాళ్ళతో ఎలా కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళకు తెలిసే ఉంటాయి ఆల్రెడీ. సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్. ఐటీ అంటే ఓన్లీ టెక్నాలజీ కాదు, డెవలప్స్ అంటే కూడా ఓన్లీ టెక్నాలజీ కాదు. మన బిహేవియర్ ఏంటి, మనం ఎలా పక్కన వాళ్ళతో బిహేవ్ చేస్తున్నాం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం మంచి హైలీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అయి ఉండి అందరితో గొడవలు పడుతూ అందరితో సంథింగ్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేశామంటే, సో హెచ్ఆర్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలోచించు మనం పీకి పక్కన వేయడానికి. సో ఐటీలో ఫస్ట్ థింగ్ బిహేవియర్, ఎందుకంటే ఇదంతా ఒక టీం వర్క్ కాబట్టి. మీరు హైలీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అయినా కూడా మిమ్మల్ని ఎవరు కేర్ చేయరు అక్కడ. ఫస్ట్ బిహేవియర్, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి. మీకు ఒక వర్క్ ని అప్పగిస్తే మీరు దాని మీద ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి.
సో దాన్ని ఏదో ఒక రకంగా తప్పించుకుంటూ లైక్ ఏదో ఒక రకంగా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు అనమాట. సో రెస్పాన్సిబిలిటీ, బిహేవియర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మేబీ అది ఐటీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ కొంచెం తెలిసి ఉంటుంది, అదేమి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చేది కాదు, అది మన బిహేవియర్. సో అది మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే, అది ఐటీ వాళ్ళకు ఉండే అడ్వాంటేజ్. బట్ నాన్ ఐటీ కెరియర్ గ్యాప్ ఏంటంటే అసలు ఐటీ అనేది కంప్లీట్లీ తెలిసినది కాబట్టి ఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి వాళ్ళు కొంచెం భయంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. బట్ ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఇచ్చిన వర్క్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయగలిగితే మనల్ని ఎవరు ఐటీలో ఎవరు క్వశ్చన్ చేయరు, మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఉండే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అని, పే స్లిప్స్ అని, పిఎఫ్లని, ఫార్మ్ 16s అని, దీని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను అండ్ నాకు అంతగా తెలియదు కూడా. బట్ అది ఏంటంటే అది డెవాప్స్ ప్రాబ్లం కాదు. మీరు ఐటీలో ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా, మీరు ఐటీలోకి డిసైడ్ అయ్యి ఐటీలోకి నేను రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఒక కామన్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డెవాప్స్ ప్రాబ్లం. నేను దీనిపైన ఎక్కువ కానీ మాట్లాడడము, ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ చేస్తే నేను డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వను. నేనేదో ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఆర్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చే ఒక పర్సన్ లాగా తయారవుతున్నాను. సో అది నాకు ఇష్టం లేదు. దానికి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు బయట చాలా మంది ఉన్నారు అవన్నీ ఇవ్వడానికి. ఫైనల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మన దగ్గర టెక్నాలజీ ఉండి మన దగ్గర వర్క్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉన్నప్పుడు మిగతావన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. మనం కొంచెం డబ్బులు పెడితే ఏదైనా వస్తుంది, అది మీకు కూడా తెలుసు. ఇండియాలో అవసరమైన చోట మనీ స్పెండ్ చేస్తే లైక్ పక్కన వాళ్ళ భూమి మీకైనా రాస్తారు, మీ భూమిని పక్కన వాళ్ళకైనా రాస్తారు, మీకు లేని సర్టిఫికేట్ కొట్టిస్తారు, ప్రతి ఒక్కటి పాసిబుల్. బట్ అలా చేసినప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి సర్వైవ్ అవ్వగలరు. మీరు ఏదో ఒక రకంగా ఐటీలోకి వచ్చారు, మీరు ఇచ్చిన వర్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు, మీ వల్ల ప్రాజెక్ట్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేక్ అని తెలిసింది, మేనేజర్ మిమ్మల్ని ఏం చేయడు, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని తీసేస్తే అతనికే కదా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దాని గురించి ఎలాంటి వరీ అవసరం లేదు. మీరు ఎప్పుడైతే మీ ఇంటర్వ్యూని మీరు క్లియర్ చేసుకోగలిగి మీ వర్క్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయగలరో అప్పుడు మీరు ఇక దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో బట్ కొంతమందికి నచ్చకపోవచ్చు నేను ఫేక్ అని మాటిగా మాట్లాడడం. బట్ ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ డిజర్వ్స్ వన్ ఛాన్స్ కదా అట్లీస్ట్. ప్రతి ఒక్క ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ రావట్లేదు. అందరూ రిచ్ పీపుల్ ఏం కాదు విఐటి ఎస్ఆర్ఎం లో చదువుకోవడానికి. అందరికీ ఇక్కడ ఒకే రకమైన ఆపర్చునిటీస్ లేవు. చాలా మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో చదివారు అండ్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో చదివారు. సో ఒక నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ చదివాము, అలాంటి చోట మనకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ అనేది రాదు. ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళే ఆప్షనే లేదు. ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళే ఆప్షనే లేదన్నప్పుడు ఇంకొండే ఒకే ఒక ఛాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళడం. సో అది ఒక ఛాన్స్ మీకు, అది ఒక ఆపర్చునిటీ. సో అది దాన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకోవద్దు మీ వేరే వాళ్ళు. బికాస్ ఎవ్రీ వన్ డిజర్వ్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఛాన్స్ టు ప్రూవ్ దెమ్సెల్ఫ్. ఆ ఛాన్స్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీ నాలెడ్జ్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయండి తప్ప మీరు మిగతా వాటి గురించి భయపడొద్దు. అన్నిటికీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఇంత ఫ్రాడ్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ 20 years నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూని వాళ్ళే అటెండ్ చేసుకొని వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళే చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుండేది. బట్ ఇంటర్వ్యూ ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారు, ఎవరో ఆఫీస్కి వస్తున్నారు, ఎవరో జాబ్ చేస్తున్నారు, ఏంటారు కంపెనీస్కి అంతా ఒక పిచ్చెక్కిపోయింది. ఇది ఓన్లీ ఇండియాలోనే కాదు, యుఎస్ లో కూడా, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు పీపుల్. సో ఇండియన్స్ అంటే ఒక రకమైన ద్వేషం వస్తుంది. లైక్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ సింగపూర్, యుఎస్ లో కూడా. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయడం ద్వారా. అమెరికాలో అయితే అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ పిఎఫ్ ఇవేం అడగరు. మీ ఏజ్ ఎంత, మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు యుఎస్ అని కూడా అడగరు. మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మీ ఏజ్ 30 అయినా నాకు 20 years ఐటీ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు, అక్కడ ఎవరు అడగరు. బట్ దానికి తగిన ఇంటర్వ్యూస్ మీరు క్లియర్ చేస్తున్నారా లేదా, మీకు డిగ్రీ ఉందా, మీకు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, ఇవి కూడా ఎవరు అడగరు. ఆ సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వండి, ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళకి వర్క్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమైందంటే ఫేక్లన్నీ ఎక్కువ అయిపోయి, లైక్ ఎక్కువ ఆశ అయిపోయి, ఎక్కువ ఆత్రం అయిపోయి, లేనిపోనివన్నీ చెప్పేసి ఇలా చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఇన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. లైక్ వీ ఫోర్స్డ్ కంపెనీస్ టు ఫిల్టర్ విత్ పిఎఫ్లు, ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఫార్మ్ 16, ఐటీఆర్స్, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్, ఇవన్నీ మనంతటా మనమే ఫోర్స్ చేసాం కంపెనీస్ కి అలా వాళ్ళు చేసేలాగా. బట్ ఇప్పుడైనా అట్లీస్ట్ మీరు ఒకటే ఫిక్స్ అవ్వండి, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ తో వెళ్ళినా కూడా యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ యువర్ ఓన్ ఇంటర్వ్యూ, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది కానీ ఉంటే మిమ్మల్ని ఎవరు టచ్ చేయలేరు ఐటీలో, దట్ ఈస్ క్లియర్. బట్ సర్టిఫికేట్స్ ఎలా కావాలి అనే దానికి సో చాలా మంది ఉన్నారు బయట. సో దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ
దే విల్ టేక్ సమ్ మనీ, దే విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. నా కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం పూర్తిగా డెవాప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, డెవాప్స్ని మీకు ఎంత సింప్లిఫై చేయాలి, డెవాప్స్ మీతో ఎలా పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయించాలనే దానిపైనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ నెంబర్స్ వీ కెన్ గివ్ యూ మెంబర్స్, తెలిసిన వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు సర్టిఫికేట్స్ వాటి గురించి. అదంతా ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అదంతా ఎప్పుడు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రొఫైల్ పెట్టుకుంటారో అప్పుడు. పూర్తి ఫోకస్ మాత్రం సబ్జెక్ట్ పైన పెట్టండి. ఇప్పటి నుంచే ఆ డాక్యుమెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్లు అనుకుంటే మీరు డెవాప్స్ని ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేరు. కన్సిడర్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్, దర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ లేనిది మన ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి, అది కంప్లీట్లీ మీ చేతిలోనే ఉంది. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంది అంటే మనల్ని ఎవ్వరు ఏమీ చేయలేరు. కంటెంట్ లేనప్పుడే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక మీకేమైనా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ కెన్ ఆన్సర్. అండ్ రేపటి నుంచి ఇక మనం పూర్తిగా అసలు వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటి, అజైల్ అంటే ఏంటి, సో ఇది నేను మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ థింగ్స్. ఏదేదో డెవాప్స్ అనేది చాలా సింపుల్, అందరూ వచ్చేయండి, జాయిన్ అయిపోండి, నేర్చేసుకోండి, అందరికి వచ్చేస్తాను నేను చెప్పను. ఐ వాంట్ టు టెల్ సమ్ టైం తీసుకొని మీకు ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి, అక్కడ ఉండే ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఛాలెంజెస్ కానీ క్లియర్గా చెప్పాలి అనుకున్నాను డెమోలో. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ప్రెసెంటెడ్ టిల్ నౌ. ఇక రేపటి నుంచి నాకు లెర్న్ ఒక 1 వీక్ ఫ్రీ సెషన్స్ ఉంటాయి, మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు. అసలు వాటర్ ఫాల్ అంటే ఏంటి, అజైల్ అంటే ఏంటి, డెవాప్స్ ఎందుకు ఎలా వచ్చింది, లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వర్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, లైనక్స్ కమాండ్స్, ఎడిటర్స్. సో ఇదంతా మనం రేపటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అండ్ ఫ్రైడే రోజు ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ఫ్రైడే ఎవ్రీథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే.